अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग मॉर्निंग। ऑल डीएक्सन वर्ल्ड, डीएक्सन बांग्लादेश। सो आज हमारा जो प्रोग्राम है इसको हम कंटिन्यू कर रहे हैं। सो लास्ट टाइम हमने सेल्फ केयर विद डीएक्सन किया था, क्वेश्चन आंसर टाइप सेशन। सो ये प्रोग्राम भी एक स्पेशल प्रोग्राम है, इट्स क्वेश्चन आंसर सेशन। सो क्वेश्चन आंसर सेशन जनरली जो होगा, अभी मेरे पास कुछ क्वेश्चंस हैं। आई विल आस्क दैट क्वेश्चंस टू अवर ऑनरेबल गेस्ट स्पीकर। उसके अलावा आप लोग भी अपने क्वेश्चंस पूछ सकते हैं रिगार्डिंग 4 प्रोडक्ट्स। इस 4 प्रोडक्ट्स के बारे नहीं, 4 प्रोडक्ट्स आज हम ले रहे हैं। तो इन 4 प्रोडक्ट्स के बारे में जो भी आपके डाउट्स हैं, वो डाउट्स आज आप चैट बॉक्स पे लिख सकते हैं। आपको अनम्यूट नहीं किया जाएगा, आप चैट बॉक्स में लिखिए। जो भी चैट बॉक्स में क्वेश्चंस आएंगे, हम लोग ट्राई करेंगे कि उसको सारे क्वेश्चंस को कवर अप करने का। ओके, सो लास्ट प्रोग्राम बहुत ही सक्सेसफुल रहा था, मिस मीतू के साथ जो प्रोग्राम था। और बहुत सारे लोगों के जो डाउट्स थे, क्वेश्चंस थे रिगार्डिंग हमारे कुछ कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स, वो क्लियर किए गए थे। इस बार हम और हमारे जो 4 नए प्रोडक्ट्स हैं, उनमें से 2 प्रोडक्ट्स तो बिल्कुल नए नए प्रोडक्ट्स हैं। ओके, वन है डीएक्सन वीटा कैफे, डीएक्सन यू कैफे। बहुत ही अच्छे प्रोडक्ट्स हैं, बहुत ही वंडरफुल प्रोडक्ट्स हैं। उसके अलावा 2 प्रोडक्ट ऑलरेडी हमारे पास है, व्हाइट जीनो कॉफी, और एक हमारा प्रोडक्ट है डीएक्सन वेजी क्लीन, वेजिटेबल क्लीनर। बहुत कम कंपनियों के पास इस तरीके के प्रोडक्ट्स हैं, डीएक्सन वेजी क्लीन। क्योंकि आजकल हमारा जैसे हम लोग कॉफी और ये कैटेगरी तो हम यूज कर ही रहे हैं, उसके अलावा वेजिटेबल क्लीन कर, क्योंकि वेजिटेबल्स से भी हमारे अंदर जो पेस्टिसाइड्स और सारी चीजें आती है वो नहीं जाना चाहिए। तो कंपनी और डॉक्टर लिम ने ये सोचकर ये एक लिक्विड क्लीनर बनाया है। उसके बारे में बहुत कम लोगों को जानकारी है, तो वो भी हम एक अच्छा मार्केट है उसका बांग्लादेश के अंदर, और बांग्लादेश के बाहर भी बहुत अच्छा मार्केट है उसका। उस मार्केट को पकड़ने के लिए हमें प्रोडक्ट का नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ओके, सो आपके पास कोई भी क्वेश्चन, ये 4 प्रोडक्ट, डीएक्सन व्हाइट जीनो, डीएक्सन बीटा कैफे, डीएक्सन यू कैफे एंड डीएक्सन वेजिकल, ये 4 प्रोडक्ट के अंदर कोई भी डाउट्स आपके रहेंगे उसको पूछिए। और कोई डाउट्स मत पूछिए प्लीज, हम लोग उसके आंसर्स अभी फिलहाल नहीं देंगे, आगे हम लेके आएंगे। हम इसी तरीके के सीरीज, प्रोडक्ट बेस्ड सीरीज लेके आएंगे, ताकि आपके मैक्सिमम क्वेश्चंस के हम डाउट्स आप क्लियर कर सकें। और आप जितना ज्यादा जानकार रहेंगे उतना ज्यादा हम भेजेंगे। और रही बात, YouTube पे डायरेक्ट लाइव नहीं हो रहा है, तो हम इसको रिकॉर्ड कर रहे हैं, और रिकॉर्ड करने के बाद इसको हमारे YouTube चैनल पे डालेंगे। वो चैनल का लिंक जरूर हम आपको शेयर कर देते हैं, और वो लिंक में जाके प्लेलिस्ट में जाइएगा, आपको वो मिल जाएगा। या लिंक में जाके आप मिस्टर उस्मान गनी, जो आज हमारा प्रोग्राम का नाम है, बी हेल्दी बी वेल्दी, हेल्दी रहिए और वेल्दी रहिए। ओके, सो ये प्रोग्राम का नाम भी डालेंगे तो आपको वीडियो दिख जाएगा। और हम सारे ग्रुप्स में भी उसके लिंक शेयर कर देंगे, बट वो कल होगा, क्योंकि आज हम रिकॉर्ड करेंगे, फिर वो डाउनलोड होगा, देन अपलोड हम करेंगे, देन कल तक हम उसका वीडियो हम अपलोड कर देंगे। बट लिंक मैं अभी आपको चैट बॉक्स में डाल देता हूँ, बट अभी लाइव नहीं जा रहा है। तो इस लिंक पे जाके आप वीडियो को सब्सक्राइब करके रखिएगा, हमारा चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, ताकि जो भी वीडियोस हम अपलोड करते हैं उसको आप लोगों तक बहुत ही जल्द पहुंच जाएगा। तो टाइम ना वेस्ट करते हुए आज मैं हमें बुलाना चाहूंगा हमारे ऑनरेबल गेस्ट स्पीकर, वन ऑफ द एनर्जेटिक ट्रेनर, जो मैं यहाँ आने के बाद जो देखे उनमें से जितने भी हमारे लीडर्स उसमें से बहुत ही यंग और एनर्जेटिक, ये दोनों चीजें हैं, यंग और एनर्जेटिक, और बहुत ही एक अच्छे लीडर। और लेटेस्ट ही उन्होंने अपना एक रैंक चेंज किया है, एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड का रैंक। और ये रैंक चेंज करने के अलावा इनको बहुत अच्छी टीम भी बांग्लादेश में डेवलप हो रही है। और बहुत ही, और इनकी टीम की सबसे बड़ी खासियत बात है कि उनकी टीम हमेशा क्रिएटिव रहती है। सो बहुत ही क्रिएटिव टीम को मिस्टर उस्मान गनी ने डेवलप किया है। तो ऐसे ही एक डैशिंग और एक ऑसम लीडर को मैं यहाँ इनवाइट करना चाहता हूँ, मिस्टर उस्मान गनी, एग्जीक्यूटिव सीनियर स्टार डायमंड। वेलकम सर, वेलकम टू अवर न्यू variety of the program, be healthy and be wealthy. Okay. Thank you, sir. Especially thank you very much our honorable host Surjish Nar স্যারকে। আজকে স্পেশালি আমাদের যে প্রোগ্রামটা সত্যি খুবই দারুণ একটা প্রোগ্রাম আয়োজন করেছেন স্যার, এজন্য স্যারকে আমার অন্তরস্থল থেকে ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ স্যার। তো স্যার আজকে আমরা যে 4টা প্রোডাক্ট নিয়ে কথা বলবো, বাংলাদেশে আমরা জানি যে 4টা প্রোডাক্টের মধ্যে 2টা হচ্ছে যে একটা হচ্ছে ইউ ক্যাফে, সেকেন্ড হচ্ছে বিটা ক্যাফে, এবং থার্ড হচ্ছে বেসিক ক্লিন এন্ড ফোর্থ হোয়াইট কফি জিনো। তো এই 4টা প্রোডাক্টই আমি ইউজ করেছি এবং বলতে পারেন 4টা প্রোডাক্টের টেস্ট সবকিছুই আমার কাছে ধারণা আছে, এভরিথিং ওকে। কারণ যখন বাংলাদেশে প্রথম
ইউ ক্যাফে এবং বিটা ক্যাফে আসছে বাংলাদেশে, এবং সর্বপ্রথমে আমি টেস্ট করেছি এবং ফেসবুক শেয়ার করেছি বিভিন্ন ফ্রেন্ড সার্কেলকে, এবং আমি আমার টিমে কন্টিনিউ দেশের বাইরে মালয়েশিয়া বা যে যে দেশগুলোতে অ্যাভেলেবল বিটা ক্যাফে, ইউ ক্যাফে এন্ড বেসিক ক্লিন, হোয়াইট কফি জিনো, আমি কন্টিনিউ প্রমোটিং এর মধ্যে আছি। তো আমাদের এখন প্রথমে একটু জানা দরকার যে অ্যাকচুয়ালি এই প্রোডাক্টগুলোর মধ্যে ইনগ্রেডিয়েন্টস কি। আমরা যখন ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো জানবো তখন অটোমেটিক্যালি আমাদের সেল ডেভেলপ হয়ে যাবে মার্কেটে। তো আমরা প্রথমত একটু বিটা ক্যাফে দিয়ে শুরু করি আজকের আলোচনাটা, তাহলে একটু সুবিধা হবে। বিটা ক্যাফে আমরা যারা অনেকে টেস্ট ট্রাই করেছি, আমরা জানি যে 6 equal 1, Okay, অর্থাৎ এটা before Mr. Usman Ghani, I'm just interrupting you. Before starting, I just inform our audience. आप लोगों को मैं बताना चाहता हूँ YouTube लिंक के बारे में बोल रहे हैं, मैं अगेन रिपीट कर रहा हूँ। YouTube लिंक कंपनी का मैं डाल दूंगा आपको, उसमें अभी अपलोड नहीं होगा, ये लाइव प्रोग्राम नहीं है, इसको हम रिकॉर्ड कर रहे हैं और रिकॉर्ड करने के बाद हम इसको अपलोड कर देंगे। 1 सेकेंड, सॉरी, यस, अपलोड कर देंगे इस वीडियो को बहुत ही जल्द। ओके, सो ये प्रोग्राम जो है क्वेश्चन आंसर टाइप प्रोग्राम रहेगा। सो हम लोग अपनी तरफ से कुछ क्वेश्चंस पूछेंगे, सर उसका आंसर देंगे, और आप लोगों के पास भी अगर कोई क्वेश्चंस और आंसर्स हो, और क्वेश्चंस हो तो वो डेफिनेटली आप पूछिए, अपने चैट बॉक्स में लिखिए, प्लीज अपना हैंड रेस मत करिए, आप अपना हैंड डाउन ही रखिए। आपके कोई भी क्वेश्चंस हैं, आपको अनम्यूट नहीं किया जाएगा, आप चैट बॉक्स में डालिए, सर 1 by 1 क्वेश्चंस उसमें से लेंगे। तो पहले हमारे 5 क्वेश्चंस हैं मिस्टर उस्मान गनी। सो पहला मेरा आपसे ये क्वेश्चन रहेगा कि हमारे जो भी 3-4 और प्रोडक्ट्स हैं, इसका एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन आप दीजिए हमारे सभी मेंबर्स के लिए, ब्रीफ इंट्रोडक्शन। ओके, थैंक यू স্যার। তো যেটা প্রথমে শুরু করেছিলাম, স্যার আমাকে যেটা বলেছে 4টা প্রোডাক্ট নিয়ে আমি আজকে কথা বলবো। তো 4টা প্রোডাক্টের মধ্যে প্রথম যে প্রোডাক্টটা আমরা কথা বলতে চাচ্ছি সেটা হচ্ছে হোয়াইট কফি বিটা ক্যাফে। আমরা অনেকে বিটা ক্যাফে সম্পর্কে জানি বা জানি না, বাট অনেকে ইউজ করেছি, বাট ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো যদি আমরা জানি তাহলে দেখা যাচ্ছে বিটা ক্যাফে আমাদের জন্য আমার কাস্টমারকে প্রমোট করার ক্ষেত্রে আমরা ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো বলতে পারবো, এবং প্রত্যেকটা ইনগ্রেডিয়েন্টস যখন আমি বলতে পারবো আলটিমেটলি এটা সেলটা বেড়ে যাবে। আমি একটু বিটা ক্যাফেতে আমি 6টা ইনগ্রেডিয়েন্টস বিটা ক্যাফের মধ্যে আছে। নাম্বার 1 হচ্ছে কফি, আর নাম্বার 2 হচ্ছে সুগার, নাম্বার 3 হচ্ছে ক্রিমার। এই তিনটা জিনিস নরমালি কফির মধ্যে থাকে অ্যাজ ইউজুয়াল। আর বাকি 3টা জিনিস কি? বাকি 3টা জিনিসের মধ্যে একটা হচ্ছে নাম্বার 1 হচ্ছে জিনসেন, আর একটা হচ্ছে টেঙ্কেট আলি রুট। এটা আমরা আসলে মূলত এই দক্ষিণ এশিয়ার দেশগুলোতে এটা হয়ে থাকে, যেমন আপনার মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, এইসব দেশগুলোতে মূলত এই টেঙ্কেট আলি রুট এই গাছটা হয়ে থাকে। এবং সবচেয়ে মজার কথা হচ্ছে যে এই গাছটা মূলত ওষুধি গাছ, এবং এটা প্রায় পরিপক্ক হতে প্রায় 20 বছর সময় লাগে, প্রায় 20 বছর সময় লাগে। তো এখন এই টেঙ্কেটালির এটার একটা বৈজ্ঞানিক নাম আছে, যেটা ইউরোকমা লঙ্গিটফোলিয়া নামে জ্যাক, অর্থাৎ ইউরোকমা লঙ্গিটফোলিয়া নামে একটা জ্যাক বলে, এটা কি বৈজ্ঞানিক নাম। বাট এটার আলটিমেটলি এটার বেনিফিট কি, অর্থাৎ এই টেঙ্কেট আলি রুটস এর বা এটার বেনিফিট কি? বেনিফিট হচ্ছে, আমি বেশ কিছু বেনিফিটের মধ্যে, অর্থাৎ এটা এই সাউথ এশিয়ার যে দেশগুলো আছে যেমন মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, এইসব দেশগুলা তারা যদি ডায়রিয়া হয় তাদের ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে এই গাছের পাতা বা মূল এগুলাকে আপনার তারা ইউজ করে থাকে। ইভেন কোনো টাকা জ্বর, তারপরে ফোরা, আমরা যে ছোট ছোট ইনফেকশন গুলা, যে স্কিনের ইনফেকশন গুলা, জ্বর, তারপরে সর্দি, এবং বিশেষ করে জন্ডিস, পেটের সমস্যা, এই জাতীয় জায়গাগুলোতে দেখা যাচ্ছে এই রুটের আপনার নির্যাসটা ব্যবহার করা হয়ে থাকে। এবং এটা স্পেশালি এটা চুলকানি, মানে হচ্ছে অ্যালার্জি যে সমস্যাটা, তারা অনেকে এই গাছের পাতা পানিতে সেদ্ধ করে আপনার এটাকে ইউজ করে। তো এটার স্পেশালি আরেকটা বৈশিষ্ট্য হচ্ছে যে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যাদের এটা অর্থাৎ এটা অনেকের অ্যাথলেট যারা আছে তারা কিন্তু এটাকে ইউজ করে হচ্ছে এনার্জি বুস্টিং এর জন্য। অর্থাৎ এটা এনার্জি পারফরমেন্সটা বেড়ে দেয় এবং বডি বিল্ডিং এর ক্ষেত্রে অনেক বেশি কাজ করে। এবং সবচেয়ে বেশি ইম্পর্টেন্ট কাজ হচ্ছে যেটা হচ্ছে হরমোনাল, যেটা আমাদের স্টেরয়েড হরমোন, স্টেরয়েড হরমোন মানে হচ্ছে যে আমাদের যে ঘুমের সমস্যাটা, যেটা মানসিক যে সমস্যাটা, এবং সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে যে আমাদের সেক্সুয়াল যে আগ্রহ যে জায়গাটা থাকে অনেকের, দেখা যাচ্ছে এই জায়গাগুলোতে দেখা যাচ্ছে এই গাছের মধ্যে কিছু ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে যেটা থেকে আমরা সবচেয়ে ভালো রেজাল্ট পেতে পারি। তো আমি তাইলে একটু বলে রাখি, তাহলে এই যে ওভারঅল
আপনি যে কিছু জিনিস দেখলেন পেটের সমস্যা, ডায়রিয়া বা ফোড়া জাতীয়, স্কিন যে ক্ষত জাতীয়, এই জাতীয় যে সমস্যাগুলা, এই সমস্যাগুলাতে কিন্তু দেখা যাচ্ছে আপনার একটা দারুণ কাজ করে। তো সো এই জিনিসটা কিন্তু সেই বিটা ক্যাফের মধ্যে আছে। সেকেন্ড হচ্ছে যে আপনারা জানেন যে জিনসেন, জিনসেনের কাজ হচ্ছে, জিনসেনকে বলাই হচ্ছে মূলত হচ্ছে যে এটা ওষুধ, ঔষধি গুণ সমৃদ্ধ একটা উদ্ভিদ বা ভেষজ উদ্ভিদ। এটা বিশ্বের সবচেয়ে বেশি জনপ্রিয় ভেষজ উদ্ভিদ হিসাবে। এটা এটা বিশেষ করে আপনার এনার্জি বুস্টিং এর জন্য বিশেষ করে ইউজ করা হয়। ইভেন সেক্সুয়াল ডিজিজ এর ক্ষেত্রে বিশেষ করে এটা ইউজ করা হয়। এবং বিশেষ করে এটা কোরিয়ানেরা এটাকে এনার্জি বুস্টিং এর জন্য যারা অ্যাথলেট আছে তাদের অ্যাথলেটদেরকে তারা সবসময় ইউজ করে থাকে। এবং এটাকে চায়ের সাথে তারা, বিভিন্ন দেশ কিন্তু অনেক আগে থেকে এটাকে চায়ের সাথে ইউজ করে, এটা রুট বা এটার রস, এটার পাউডার, এইভাবে করে তারা ইউজ করতে দেখেছে। এবং এটা স্ট্রেস লেভেলটা কমায়, যে আমাদের অনেক বেশি মানসিক চাপ থাকে অনেকে, দেখা যাচ্ছে আমরা এটা এই চাপটার ক্ষেত্রে কমানোর ক্ষেত্রে এটা অনেক দেশ এটা ইউজ করে থাকে, এটার পাউডার, এটার ক্যাপসুল বা এটা বিভিন্ন ভাবে। তো জানেন এটা জিনসেন সম্পর্কে আপনারা যদি নেটে একটু সার্চ করেন আরো ডিটেল অনেক কিছুই পেয়ে যাবেন যেটা। এবং সবচেয়ে বড় কথা, জিনসেনের মধ্যে একটা বৈশিষ্ট্য যেটা দেখা যায় সেটা কমনলি, সেটা হচ্ছে যে ব্লাড সুগার লেভেলের মাত্রাটা কমানোর ক্ষেত্রে কিন্তু দারুণ কাজ করে জিনসেন। তো এই জন্য দেখা যাচ্ছে এখন তাহলে কি হলো, বিটা ক্যাফের মধ্যে আমি প্রথম পেলাম যেটা, সেটা হচ্ছে কফি পাউডার, যেটা রিয়াল ব্রাজিলিয়ান কফি পেলাম। সেকেন্ড সুগার পেলাম। থার্ড হচ্ছে আমি ক্রিমার পেলাম, নন ডেরি মিল্ক। অর্থাৎ আমরা এটা প্রাণী, আমরা জানি যে দুইটা জায়গা থেকে ডেরি মিল্ক আসে, একটা হচ্ছে যে প্রাণী, এক হচ্ছে উদ্ভিজ, যেটা ভেজিটেবল সোর্স গুলা থেকে নন ডেরি মিল্ক, যেটা আপনার ফ্যাটি করবে না। আপনি দীর্ঘদিন দেখা যাচ্ছে আপনার, আমরা যখন ক্রিমার ইউজ করব দীর্ঘদিন দেখা যাচ্ছে এটা অনেক সময় ফ্যাটি করে, বাট এটা আমাদের ফ্যাটি করবে না। তো তাহলে গেল তিনটা। আর ৩ নাম্বার হচ্ছে আমি বলেছি একটু আগে যে আপনার ট্যাঙ্গাট আলী যে রুট, এটা আমাদের বিশেষ করে আমার নিজেরও অপরিচিত ছিল, বাট আমি যখন একটু স্টাডি করলাম, জানার চেষ্টা করলাম, তখন দেখলাম যে এটার বেনিফিট অনেক বেশি মোর। এবং এটা পরিপক্ক হতে 20 বছর সময় লাগে। ক্যান ইউ ইমাজিন যে একটা গাছ মিনিমাম এটা পরিপক্কতা আসতে পারে 20 বছর লাগে, এবং এটার বড় হয় মাত্র 15 মিটার, তার মানে খুব একটা বেশি বড়ও না। এবং আলটিমেটলি এটার বেনিফিট যখন জানলাম, জিনসেনের বেনিফিট এবং ওভারঅল এটার মধ্যে জ্ঞানধর্ম স্ট্রাক, তার মানে আপনি একটু খেয়াল করেন দেখেন, অর্থাৎ আমি পিওর কফি পাচ্ছি, সেকেন্ড হচ্ছে নন ডেরি মিল্ক যাতে ক্রিমার পাচ্ছি, থার্ড হচ্ছে সুগার, অর্থাৎ এটা সুগার ক্যান থেকে যেটা এর পরে দেখা যাচ্ছে আপনার জিনসেন, এবং 3 হচ্ছে আপনার র্যাঙ্গেট, অর্থাৎ যেটাকে টঙ্গেট আলী রুট বলা হচ্ছে সেটা, এন্ড থার্ড হচ্ছে আপনার জ্ঞানধর্মের স্ট্রাক। তো আমরা যারা ডিএক্সএন এর সাথে সম্পৃক্ত, জ্ঞানধর্মের স্ট্রাক সম্পর্কে তো কিছু বলার নাই। জ্ঞানধর্ম হচ্ছে কিং অফ হাবস, যতগুলো এই যে আপনি জিনসনের কথা বলি বা ট্যাঙ্গেট আলী হোয়াট এভার, এরকম অনেকগুলো হাবস আছে, সবগুলো হাবসের মধ্যে কিং অফ হাবস বলা হচ্ছে জ্ঞানধর্মকে। তাইলে অর্থাৎ 3টা পাওয়ারফুল জিনিস কিন্তু এখানে নরমালি অন্য কফিতে আমরা সচরাচর কফি বা ক্রিমার সুগার এগুলো পেয়ে থাকি, বাট 3টা জিনিস আমাদের কিন্তু আমার মনে হয় এটা মার্কেটে আমি থার্ড, অর্থাৎ এটার প্রতিদ্বন্দ্বী কম্পিটিশনে আসার মতো এরকম কিন্তু থার্ড বা সেকেন্ড কোনো অপশন কিন্তু দেখি না। কারণ 3টা জিনিস আপনি দেখেন, যদি জ্ঞানধর্মের স্ট্রাক চিন্তা করেন, আপনি ট্র্যাঙ্গেট রুটের কথা চিন্তা করেন, এবং থার্ড যদি বলেন যে এটা আপনার জিনসেনের কথা বলে চিন্তা করেন, তো সো 3টার 6 ইকুয়াল কম্বাইন্ডলি, এই জন্য এটা ইউনিক, এবং এটা টেস্ট অনেক ডিফারেন্ট। যারা খুব বেশি টেস্টি কফি পছন্দ করতে চান, বিশেষ করে যারা একটু গাঢ় দুধের মতো করে কফি খেতে চান এবং কড়া লিগার সমৃদ্ধ, তাদের জন্য কিন্তু দারুণ একটা ফ্লেভার এনে দিতে পারে এটা। তো তাহলে সব দিক থেকে মিলিয়ে এটা বোঝা যাচ্ছে যে এটা আমাদের রক্তে এই যে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলা, যেমন জিনসেনের যে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলা এবং রুটের যে ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলা, এগুলো এবং জ্ঞানধর্মের স্ট্রাক, তার মানে 3টা পাওয়ারফুল জিনিস কিন্তু একসাথে হচ্ছে কিন্তু বিটা ক্যাফেতে। তো সো এটার মার্কেট কিন্তু হিউজ মার্কেট। আগে আমরা জ্ঞানধর্মের স্ট্রাক, আমাদের জ্ঞানধর্মার যে প্রোডাক্ট, রেড মাশরুমের যে প্রোডাক্টটা, সেই প্রোডাক্টটা যদি মার্কেটে এত বেশি পরিমাণে ইফেক্টিভ রেজাল্ট দিতে পারে, বা এত বেশি পরিমাণে মানুষ যদি, কফি তো অ্যাকচুয়ালি আমরা সবাই খাচ্ছি, বাট ইট ইজ অর্গানিক কফি, এবং ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো সবগুলো কিন্তু অর্গানিক ইনগ্রেডিয়েন্টস, ইট ইজ আওয়ার पावरफुल थिंग्स। जी सर। ओके, एक क्वेश्चन आ रहा है। थैंक यू, आपने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया, और वाकई में पावरफुल इंग्रेडिएंट्स हैं, और स्पेशली हमारे कॉफी रेंज बहुत सारे हैं।
ओके। और उसमें अगर देखा जाए तो हमारा वीटा कैफे है, वो तो गैनोडर्मा, बाकी कॉफी में तो गैनोडर्मा है, तो इसमें गैनोडर्मा भी है, टोंगेटली भी है, और जिंगसंग भी है। ओके, एक जी जी पावरफुल हर्ब्स का एक पावरफुल कॉफी है। ओके, सो एक राइट एनर्जेटिक कॉफी हम बोल सकते हैं कि बहुत ही पावरफुल और एनर्जेटिक कॉफी हम बोल सकते हैं। राइट तो राइट राइट एक कॉमनली एक क्वेश्चन जनरली पूछा जाता है, कहते हैं कि कॉफी जो होता है, कॉफी नॉर्मल, वैसे कॉफी देखा जाए चाहे वो हाई क्वालिटी कॉफी हो या किसी भी क्वालिटी का कॉफी होता है, कॉफी हेल्थ के लिए उतना अच्छा नहीं होता है बिकॉज ऑफ कैफीन, उसके अंदर कैफीन की मात्रा होती है। तो आप एज ए कंज्यूमर, एज ए लीडर, आप डीएक्सन की कॉफी हार्मफुल है हमारे लिए या नहीं है? सो ये लोग जानना चाहते हैं ताकि वो बता सकें कि कॉफी जनरली वैसे तो अच्छा होता है, एक्टिव रखता है माइंड को, बट ज्यादा कॉफी पीना अच्छा नहीं होता है कहते हैं। सो हमारा कॉफी का कुछ ऐसा है कि इतना ही कॉफी पीना चाहिए, कुछ लिमिटेशंस हैं, या हमारे कॉफी में कि ऐसी क्या खासियत है, क्या यूनिकनेस है, प्लीज। থ্যাংক ইউ স্যার। অত্যন্ত ইম্পর্টেন্ট একটা কোশ্চেন। কফি কেন আমাদের জন্য এটা রিয়েকশন কফিটা ইউনিক, এবং প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা এটা কোনো কেমিক্যাল এডেড নাই, কেমিক্যাল নাই। অর্থাৎ আপনি যখন কোনো একটা জিনিসে যখন পার্সোনালি কেমিক্যাল এডেড করবেন তখন দেখা যাচ্ছে এটার মধ্যে চেঞ্জ রিয়েকশন তৈরি হয়। বিকজ আমাদের কফিতে 0.006% কফি, যেটা নর্মালি কফিতে থেকে থাকে, যেটা আপনি এটা আপনার জন্য কিন্তু ক্ষতিকর নয়। দ্যাটস ওয়াই আপনি যখন কফি রাতের বেলা খাবেন, অনেকে বলে যে কফি খেলে আমার ঘুম আসছে না, বা কফি খেলে আমি খেতে পারবো না, ডক্টর নিষেধ করছে, বা এইটা। বাট আমাদের কফিতে সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে ক্যাফেন লেস কফি, এটা নাম্বার ওয়ান ইউনিকনেস। এবং সেকেন্ড হচ্ছে অর্গানিক কফি, এটা অ্যান্টি অক্সিডেন্ট, অর্থাৎ এটা আপনার বডিতে ইনস্ট্যান্ট কোনো ধরনের অর্থাৎ ইনস্ট্যান্ট কোনো ধরনের রিফ্লেকশন না দিয়ে এটা ধীরে ধীরে আপনাকে দীর্ঘক্ষণ অনেকক্ষণ আপনাকে চাঙ্গা রাখবে। এটা হচ্ছে আমাদের একটা দারুণ ইউনিকনেস। এবং এটা সবার জন্য অর্গানিক হওয়াতেই, কোনো ধরনের কেমিক্যাল বা কোনো ধরনের ফ্লেভার এডেড না হওয়াতে ইউনিকনেস হচ্ছে এই জায়গাটাতে, যে কোনো ধরনের কেমিক্যাল বা ফরমালিন বা মানে কোনো ধরনের কেমিক্যাল এডেড নাই, অর্থাৎ এক্সট্রা কোনো ধরনের কেমিক্যাল এটার মধ্যে অ্যাড করা নাই, অর্থাৎ ন্যাচারাল একদম 100% অর্গানিক কফি। এবং এটা ক্যাফেন লেস কফি। আপনি মার্কেটে গেলে দেখবেন বেশিরভাগ কফিগুলোতে ক্যাফেন এডিট করা। আপনি যখন বাজারে কোনো একটা কফি সাজেস্ট করবেন তখন দেখবেন ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলো যদি আপনি লিখে দেখেন, সেখানে দেখবেন প্রত্যেকটা জিনিসের একটা ইনগ্রেডিয়েন্টস এর দেওয়া আছে। ওখানে আপনি যখন দেখবেন এক্সট্রা এক্সট্রা কি কি জিনিসগুলো অ্যাডেড করা আছে, বেশিরভাগ ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কফি ফ্লেভারও ইউজ করা হচ্ছে। বাট ডিএক্সএন কফি হচ্ছে 100% অর্গানিক কফি, ব্রাজিলিয়ান কফি। অ্যান্ড এটা হচ্ছে এটার মধ্যে ক্যাফিন লেস, কোনো ধরনের ক্যাফিন এডিট করা হয়নি। বিশেষ করে দেখেন ক্যাফিন খেলে কি হবে, ক্যাফিন খেলে যখন এটা অতিরিক্ত মাত্রা আপনার ব্লাড সার্কুলেশন বাড়ায় দিবে, এবং আপনি দেখবেন দীর্ঘক্ষণ আপনার কাছে সাথে সাথে দেখবেন অনেক বেশি এক্সাইটেডমেন্ট কাজ করবে। পরবর্তীতে দেখা যাচ্ছে আপনি সেটা ধীরে 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 আস্তে আস্তে এটা আপনাকে উইক করে ফেলবে। বাট আমাদের কফি আপনাকে এরকম ইনস্ট্যান্ট কোনো ধরনের বুস্টিং করবে না। আপনি দেখেন ক্যাফিন মোটামুটি কোথায় থাকে, যেমন প্যারাসিটামল বা প্যারাফাইরাল, আপনি ওগুলাতে দেখবেন, বা এস প্লাস, ওগুলাতে দেখবেন ক্যাফিন, অর্থাৎ যদি হয় 500 mg প্যারাফাইরাল, সেখানে 65 mg ক্যাফিন। তার মানে ক্যাফিন হচ্ছে যে ইনস্ট্যান্ট ব্লাড সার্কুলেশনটাকে অনেক বেশি বাড়ায় দেওয়ার জন্য এটা ইউজ করা হয়, এবং অনেক বেশি অর্থাৎ ইনস্ট্যান্ট আপনাকে একটু স্টেমিনা দেওয়ার জন্য ইউজ করা হয়। সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের কফিতে কিন্তু 0.06% কফি, যেটা নর্মালি কফিতে থাকে। সো এই জন্য এটা আমাদের জন্য এটা ইউনিক কফি। জি স্যার। ओके, थैंक यू मिस्टर उस्मान यार, और राइट है, बिल्कुल राइट है। रिएक्शन का कॉफी जो है बहुत ही स्पेशली मेड फॉर कॉफी अरेबिका, एंड कॉफी अरेबिका वन ऑफ द बेस्ट क्वालिटी कॉफी जो आज अवेलेबल है, वो कॉफी हमने ऐड किया हुआ है। और इसमें कैफीन की मात्रा जो है 1 से भी नीचे, 1% से भी नीचे है। सो तो जनरली 5% तक कॉफी जो होता है वो ओके होता है बॉडी के लिए। कैफीन चाहिए क्योंकि हमारी बॉडी को, माइंड को एक्टिव रखने के लिए 5% तक ह्यूमन बॉडी के लिए इट्स गुड, साइंटिफिकली प्रूव्ड है। बट उससे ज्यादा हार्मफुल होता है। सो जैसे सर ने बताया कि हमारा बहुत बहुत कम है, 1% से भी नीचे कम है, तो डेफिनेटली कॉफी होगा तो कैफीन तो होगा ही। और गैनोडर्मा इसके अंदर है, देन टोंगटली रूट है, एंड देन जिंगसंग है, वन ऑफ द मतलब वर्ल्ड के बेस्ट हर्ब्स, बेस्ट जड़ी बूटियां, बेस्ट हर्ब्स और बेस्ट पावरफुल एंटीऑक्सीडेंट्स इसके अंदर भरपूर है। तो ये जितनी भी कॉफी वैरायटी रेंज है सारा अभी बांग्लादेश में अवेलेबल है। बीच में थोड़ा शॉर्टेज था, बट अभी हमारा वीटा कैफे, यू कैफे भी आ गया है, जो नया प्रोडक्ट था वो भी हमारे पास सफिशिएंट है। तो आप सभी लोग, जितने भी लोग, चाहे वो बांग्लादेश से देख रहे हो या मलेशिया से देख रहे हो या मिडिल ईस्ट से देख रहे हो, आप यू कैफे, वीटा कैफे जरूर टेस्ट करके देखिएगा। आप बाकी सारी कॉफियां भूल जाएंगे।
सो आप लवर हो जाएंगे कॉफी के। अगर कोई कॉफी नहीं भी पसंद करता ना, वो भी लवर हो जाएगा, वाह क्या टेस्ट है, एक अलग ही टेस्ट है, एक अलग ही अरोमा है उसका। सो डेफिनेटली आप ट्राई जरूर करके देखिएगा, क्योंकि ट्राई करने में तो कुछ नहीं जा रहा है, एक बार जरूर आप ट्राई करके देखिएगा, आपको बहुत ही जबरदस्त कॉफी लगेगा उसका। ओके, थैंक यू सो मच मिस्टर उस्मान, अपने उसको एक्सप्लेन करने के लिए। अब मैं जाता हूं, हमारा एक और प्रोडक्ट है हमारा डीएक्सन वेजी क्लीन की तरफ। डीएक्सन वेजी क्लीन जो है, जनरली डीएक्सन वेजी क्लीन है क्या, मतलब इसको हमें क्यों यूज करना चाहिए, वाई? वैसे तो लोगों उसका अगर देखा जाए तो सेल बहुत कम है, आई थिंक इसका सेल बहुत कम है। इट मींस उसके बारे में नॉलेज लोगों को नहीं है कि ये क्या है, क्यों जरूरी है, वाई इट इज इंपॉर्टेंट। स्पेशली हमारे घर में तो एटलीस्ट एक बोतल का होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। तो आप जरा जरा एक्सप्लेन करेंगे कि ये वेजी क्लीन हमारे लिए आज के टाइम पे क्यों इतना इंपॉर्टेंस रखता है, और इसको कैसे यूज करें, और क्या इसके बेनिफिट्स हैं? থ্যাংক ইউ স্যার। বেসিক ক্লিন অ্যাকচুয়ালি আমি ইউজ করেছি আরো যখন ফার্স্ট টাইম যখন বাংলাদেশে আসছে তখন থেকে আমি বেসিক ক্লিন আমার কাছে আছে অলরেডি, আমার বাসায় ইউজ করি কন্টিনিউ। বেসিক ক্লিনের স্পেশালিটি হচ্ছে যে আমি প্রথম আপনারা জানতে পারি যখন বাংলাদেশে আরো বেশি জানতে পারি, সেটা হচ্ছে যখন বাংলাদেশে আপনার সুজিত স্যার যখন ফার্স্ট বেসিক ক্লিন নিয়ে প্রোগ্রাম করে আমাদের লিডারশিপ ক্যাম্পে, তখন আমি আরো ডিটেল অনেক কিছু ইনফরমেশন পেয়েছি যেটা আমরা আগে পাইনি। আর স্পেশালি আমি যখন নেটে চার্জ দিয়ে দেখছি বেসিক ক্লিনের অর্থাৎ কম্পিটিটর, আমি কম্পিউটারের নাই বললেই চলে, একবারে বিলকুলই নাই এই বেসিক ক্লিন প্রোডাক্টটা। অ্যাকচুয়ালি বেসিক ক্লিন প্রোডাক্টটা হচ্ছে যে আপনি ভেজিটেবল এবং ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবল ওয়াশ। এখন দেখেন আমাদের যে আমরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে যারা শহর অঞ্চলে বসবাস করি, আমরা গ্রামের কথাই বললাম না, গ্রামের কথাও বলি, যদি শহর অঞ্চলে যারা বসবাস করি, আমাদের প্রত্যেকটা জিনিস আমরা যদি ফল মূল শাকসবজি এভরিথিং আমরা বাজার থেকে কিনি সবসময়, এবং এগুলা কোথায় থেকে কোথায় উৎপাদন হচ্ছে, কৃষককে, এবং সে কি কি ব্যবহার করছে, কি ধরনের কেমিক্যাল ফার্টিলাইজার ব্যবহার করছে, আমরা কিচ্ছু জানি না। এবং এই পর্যন্ত মার্কেটে আমাদের হাত পর্যন্ত আসতে একটা সবজি বা একটা ফ্রুটস ভেজিটেবল এগুলা কি পরিমাণ হাত বদল হয়েছে এবং কি পরিমাণ এটার মধ্যে মেডিসিন ইউজ করা হয়েছে, কীটনাশক ইউজ করা হয়েছে, আমরা কিছু জানি না। আমরা বাসায় আনতেছি, সেটা দিক দিয়ে আমরা ইউজ করছি। কিন্তু আমরা যদি একটু সচেতন হই, যেমন আমাদের বডিতে টক্সিন যাচ্ছে আমরা জানি, অর্থাৎ বিষ আমরা যাচ্ছে সেটা আমরা জানি। যেমন আপনাদেরকে একটা জিনিস বললি, সেটা হচ্ছে যে কোনো একটা ফল বা ভেজিটেবল ফ্রুটস যেটাই হোক, মিনিমাম এটা মার্কেটে দেওয়ার আগে সেটা হচ্ছে 7 দিন আগে থেকে আপনাকে কোনো ধরনের পেস্টিসাইড ইউজ করতে পারবেন না, মিনিমাম 7 দিন, 7 থেকে 15 দিন। এখন আমাদের এখানে দেখা যাচ্ছে কৃষকরা কিন্তু এডুকেটেড না, ওরা জানেও না যে এটা আসলে অ্যাকচুয়ালি 15 দিন 7 দিন বলতে কিছু কথা আছে। তখন তারা যেটা করে সেটা হচ্ছে যে দেখা যাচ্ছে বিক্রি করার আগের দিনেও দেখা যাচ্ছে পেস্টিসাইড হয়তো ইউজ করছে। কিন্তু মজার ব্যাপার হচ্ছে কেমিক্যালের যে কঠিন ধাতব যেগুলা, এগুলা মিনিমাম প্রায় 700 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা, অর্থাৎ 700 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা দিলে এটা অনেকটা সহনীয় মাত্রায় আসে বা এটা ব্যানিশ হয়। এটা আমরা একটা মেডিকেল ইয়ে থেকে পেয়েছি আমি যেটা। তার মানে 700 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রা। তাহলে সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে আমরা বেশিরভাগ রান্না করি মাত্র 100 সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রার মধ্যেই, বা এটার মধ্যে আমাদের রান্না বান্না হয়ে যায়। তাহলে দেখেন, তাহলে এই যে কি পরিমাণ ব্যাকটেরিয়া আমরা প্রতিদিন যে খাবার আছে সেটা শাকসবজি ফলমূলের মধ্যে এটা আছে, এবং অনেক সময় মোমের যে ফলপ এগুলা। এখন এই জিনিসগুলা কিন্তু আমরা যদি বেসিক ক্লিন দিও, আমরা বেসিক ক্লিন যে দেখেছেন আপনারা যেটা, এই বেসিক ক্লিন এটার প্রায় এটা দিয়ে আপনি প্রায় 200-250 কিলো প্রায় সবজি ভেজিটেবল ওয়াশ করতে পারবেন, 2 থেকে 250 কিলো এই ছোট্ট এইটুকুই ইয়ে দিয়ে। তার মানে আপনি 200 থেকে 250 কিলো ভেজিটেবল ওয়াশ করতে পারছেন মাত্র হয়তো বাংলা টাকা হিসাব করলে 700-700-800 টাকার মধ্যে আপনি কিন্তু এটা করতে পারছেন। এবং এটা একটা ফ্যামিলির জন্য এটা অনেকদিন জায়গা, প্রায় আপনি প্রায় 2 মাস 2.5 মাস 3 মাসও যাবে প্রায়, যদি আপনি কন্টিনিউ ইউজ করেন। তার মানে এটা আমরা ইউজ করব কেন, আমি বলি প্রথম কথা হচ্ছে যে আমরা এই প্রোডাক্টগুলো কোত্থেকে, আমাদের দৈনন্দিন যে ইউজেবল যে জিনিসগুলো আছে এগুলো কোত্থেকে আসছে, কোন পেস্টিসাইড ইউজ করছে আমরা কিছু জানি না। বাট এটা আমরা যদি এনে আমরা যদি ওয়াশ করি ভেজিটেবল, আসলে বেসিক ক্লিনের মধ্যে যে ইনগ্রেডিয়েন্টস আছে সেটা হচ্ছে জাম্বুরার নির্যাস ইউজ করা হয়েছে মাদার ইনগ্রেডিয়েন্টস হিসেবে, এটা কিন্তু অর্গানিক। এন্ড সেকেন্ড হচ্ছে যে জৈব চা গাছ, যেটা আমাদের চা গাছের যে রস, এই রসটা ইউজ করা হয়েছে। এটা কিন্তু আপনি এই বেসিক ক্লিন দিয়ে আপনি যদি ধরেন 1 চামচ বেসিক ক্লিন 7 লিটার 5 লিটার 7 লিটার পানির মধ্যে আপনি একটু মিশিয়ে দেখা যায় সবজি বা ভেজিটেবল ফ্রুটস আপনি ভিজিয়ে রাখেন 5-7 মিনিট,
5-7 মিনিট পরে একটু ইয়ে করে ওয়াশ করে ধুয়ে ফেলেন, তাহলে যেটা দেখা যাবে এটা যে পরিমাণ পরিষ্কার হবে, এটা কিন্তু আপনি এমনি অর্থাৎ বেসিক ক্লিন ছাড়া আপনি যদি আরো 10 বার 15 বার যদি ওয়াশ করেন, তাও কিন্তু এটা আপনি সেই বেনিফিট বা সেই ক্লিনিং হবে না। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আরেকটা বিষয় যে আমরা ফ্রিজে বেশিরভাগ ক্ষেত্রে তো এখন সবাই ফ্রিজ ইউজ করি। আপনি যখন ফলমূল ফ্রিজে রাখবেন, আপনি এক প্রয়োজনে 2টা প্যাকেট করেন। 2টা প্যাকেট করেন, একটা প্যাকেটের গুলা আপনি বেসিক ক্লিন দিয়ে ওয়াশ করে রাখেন, আর একটা প্যাকেটের গুলা বেসিক ক্লিন ছাড়া ওয়াশ করে রাখেন। আপনি তখন নিজে কম্পেয়ার করতে পারবেন 3 দিন 4 দিন 5 দিন 7 দিনের মধ্যে দেখবেন একটার রং দেখাচ্ছে একটু ইয়েলো হয়ে গেছে, বা কিংবা দেখাচ্ছে আমাদের শাকসবজি যদি রাখি সেটা কুচকে গেছে বা লালচে বর্ণ হয়ে গেছে। বাট আপনি যদি বেসিক ক্লিন দিয়ে ওয়াশ করা হয়, দেখাচ্ছে এটা সতেজ থাকে, ক্লিন থাকে, মানে পরিষ্কার থাকে। তো এই জন্য আমরা দেখাচ্ছে বেসিক ক্লিনটাকে যদি আমরা ইউজ করি, যেমন বিশেষ করে অনেক ইয়ের মধ্যে যে অনেক ফ্রুটস এর মধ্যে মোমের নাকি একটা পলপ ইউজ করা হয়, যেটা স্কিনটা যাতে স্মুথ থাকে, সুন্দর চিকচিকে থাকে। তো এই জিনিসটা কিন্তু আমরা ওয়াশ করার পরে যাবে না, কিন্তু সেটা অনায়াসে কিন্তু আপনার এই যে আমাদের বেসিক ক্লিনে ওয়াশ করার মধ্য দিয়ে কিন্তু সেটা অনায়াসে আপনি এই আবরণটা, যে লেয়ারের আবরণটা, সেটা কিন্তু চলে যাবে। তাহলে এই বেসিক ক্লিন বা বেজি ওয়াশ ছোট্ট এই যে 400-500 মানে 500-600-700 টাকার একটা প্রোডাক্ট, এখন দেখা যাচ্ছে ধরেন 700 টাকার একটা প্রোডাক্ট, এটা দিয়ে প্রায় 200-250 কিলো যদি আমি ফ্রুটস এন্ড ভেজিটেবল ওয়াশ করতে পারি, তার মানে আমি আমার বডিতে দেওয়ার আগে সেটাকে আমি ক্লিন করে ফেললাম। এবং হেভি মেটাল গুলা, যেগুলো আমি বললাম যে প্রায় 700 ডিগ্রি সেন্টিগ্রেড তাপমাত্রায় এটা ক্লিন করা সম্ভব, কিন্তু আমাদের রান্না বান্নাই তো হচ্ছে 100-র মধ্যে, তাহলে আমরা কিভাবে এটা ক্লিন করব? এটার জন্য আমাদের খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট মনে হয় যিনি বেসিক ক্লিনটা ইউজ করা প্রত্যেকে। এবং আমরা যখন ইউজ করা শুরু করবো, আলটিমেটলি আমরা মার্কেটে কিন্তু এটা ইয়ে করতে পারবো বেশি পরিমাণে, কারণ ইউজ করার মাধ্যমে আপনার ভিতরে একটা কনফিডেন্স লেভেল আসবে, যেটা আসলে যেমন আমি যখন ফার্স্ট আওয়ারে কিনেছিলাম, আমাদের মনে আছে একটা বালতির মধ্যে আমরা আম এবং কিছু মালটা, তারপরে কিছু আঙ্গুর পানিতে ভিজানো হয়েছিল, প্রায় 10-15 মিনিট থাকার পরে পানিগুলো খুব কালচে হয়ে গেছে। এখন বলতে পারছি না এটা কি আমের মধ্যে ছিল না, অর্থাৎ মালটার মধ্যে ছিল না আঙ্গুরের মধ্যে ছিল, বাট পানিগুলো অনেক কালচে। এটা একটা ডেমো আমাদের কাছে আসছিল। তো আমি মনে করি যে আপনারা ট্রাই করে দেখেন বেসিক ক্লিন, আমার মনে হয় ডেফিনেটলি আপনি স্যাটিসফাই হবেন। জি স্যার, থ্যাংক ইউ স্যার। ओके, थैंक यू मिस्टर। आप लोगों को कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके, प्रोडक्ट का पिक्चर मैं अभी आपको दिखाता हूँ, उसके अलावा आपको कोई क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? ओके मिस्टर उस्मान, मैं एक क्वेश्चन और पूछना चाहता हूँ। जो हमारे कॉफी के अंदर जो क्रीमर यूज होता है वो किस टाइप का क्रीमर है? कई बार लोगों को उसके बारे में ज्यादा नॉलेज नहीं होता। क्रीमर मींस अलग अलग तरीके के क्रीमर होता है, तो थोड़ा सा उसके बारे में ज्यादा आप बताएंगे कि किस टाइप का क्रीमर हमारे कॉफी में यूज होता है? ওকে স্যার, অলরেডি এটা আমি বলেছি এর আগে যে আমাদের ক্রিমারটা হচ্ছে নন ডেরি মিল্ক, অর্থাৎ আমরা 2টা সোর্স থেকে পেয়ে থাকি। একটা হচ্ছে প্রাণীজ, মানে একটা হচ্ছে প্রাণীজ সোর্স থেকে, যেমন আমরা যে গরুর যে বা মহিষ বা এই সোর্স গুলা থেকে যে দুধ পেয়ে থাকি, সেখান থেকে যে ক্রিমারটা নিতে পারি সেটা হচ্ছে যে প্রাণীজ বা ক্রিমার। আরেকটা হচ্ছে উদ্ভিজ ক্রিমার, যেটা হচ্ছে ভেজিটেবল সোর্স থেকে কালেক্ট করা হয়, অর্থাৎ অর্গানিক ভেজিটেবল যে সোর্স আছে সেখান থেকে যে কালেক্ট করা হয় সেটাকে আমরা নন ডেরি মিল্ক ক্রিমার বলি, যেটা আমাদের জন্য অর্থাৎ অ্যাডাপ্টেশন বডিতে এবং খুব দ্রুত, এটা কোনো আমাদের বডিকে ফেটি করবে না, অর্থাৎ আমাদের কোলেস্ট্রল লেভেলটা, অর্থাৎ আমরা যখন বেশি পরিমাণে ক্রিমার বা আপনি যখন দেখবেন এটা কোলেস্ট্রল লেভেল ধীরে ধীরে ইনক্রিজ করে ফেলে। বাট এটা নন ডেরি মিল্ক ইউজ করার কারণে এটা আপনার ওই চান্সটা অনেকটাই থাকে না বললে চলে। জি স্যার। ओके, थैंक यू सो मच। सो यहाँ पे प्राइस के बारे में पूछ रहे हैं, प्राइस एंड पीवी आपको याद है या मैं दिखाऊं प्राइस लिस्ट? वीटा कैफे का प्राइस ओके। एक एक अच्छा क्वेश्चन आया है, विच कॉफी इज द टेस्टीएस्ट कॉफी? मिस्टर उस्मान, एक क्वेश्चन आया है कमेंट में, विच कॉफी इज द, बहुत सारे कॉफी रेंज है, तो सबसे टेस्टी कॉफी कौन सा है? অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে কফিগুলা আমরা যখন লিনজি কফি ইউজ করেছি, লিনজি মানে হচ্ছে আপনার অর্থাৎ মাশরুম গ্যানোডার্মা স্ট্রাক যেটাতে ইউজ করা হয়েছে, অর্থাৎ ক্রিমার
কফি অ্যান্ড জ্ঞানোদ্যম স্ট্রাক। এটা ছিল একটা কফি, এটার টেস্ট ছিল একরকম। তারপরে যখন আমরা আরেকটা কফি টেস্ট করলাম 3-in-1 যেমন কডিসেপ কফি, সেটা আরেকটা মাশরুমের কফি, সেটা আরেকটা টেস্ট। বাট বর্তমানে যদি বাংলাদেশে যে কফিগুলো আছে সবচেয়ে বেশি পরিমাণে টেস্টি যদি বলেন আপনি, বলবো যে নাম্বার 1 হচ্ছে বিটা ক্যাফে, ডেফিনেটলি বিটা ক্যাফে, বিকজ এটার ইনগ্রেডিয়েন্টস ইজ মোর 6-in-1 6। অর্থাৎ এই পর্যন্ত ডিএক্সএন এর অনেক কফি আছে, তার মধ্যে সবচেয়ে মনে হয় হাইস্ট ইনগ্রেডিয়েন্টস কফি হচ্ছে বিটা ক্যাফে। ओके, थैंक यू सो मच। एक पूछ रहे हैं कि एनी कॉफी विल हेल्प फॉर पाइल्स। অ্যাকচুয়ালি ফাইলস এর যে প্রবলেমটা, এটা হচ্ছে ডাইজেস্টিক প্রবলেম। আপনার ডাইজেশন জনিত, এটার জন্য দরকার হচ্ছে হাই ফাইবার ফুড। তো অ্যাকচুয়ালি আমরা জানি যেটা, সেটা হচ্ছে যে যেমন স্পাইরুলিনা, আমাদের যে প্রোডাক্ট আছে স্পাইরুলিনা এন্ড মাশরুম, এগুলো কিন্তু ফাইবার ফুড। ফাইবার মানে এটা উচ্চ আঁশযুক্ত খাবার, যেটা আপনার হয়তো কোষ্ঠকাঠিন্য যদি প্রবলেম থাকে সেটাকে দেখাচ্ছে অনেকটা সলভ করার ক্ষেত্রে কাজ করতে পারবে। বাট কফি অ্যাকচুয়ালি মানে কোনো ধরনের ইয়ে নাই যে এটা আপনার ফাইলসের জন্য কাজ করবে। বাট এটা আপনাকে একটু ইয়ে দিতে পারে, রিল্যাক্সেশন দিতে পারে, যে এটাতে কারণ হচ্ছে হেলদি কফি অ্যান্ড এটা দেখাচ্ছে আপনার ওয়াশ, অর্থাৎ আপনার ওয়াশরুমের ক্ষেত্রে দেখাচ্ছে আপনার জন্য একটু সাপোর্ট হতে পারে, যেটা ফাইবার থাকাতে। স্যার ओके ओके, आई होप इसका आंसर मिल गया होगा। How many things? Okay, okay, how many types of the products are there? There are a lot of products. I will अभी मैं आपको है ना इसका जितने भी प्रोडक्ट्स हैं उसका मैं अभी आपको डाल भी देता हूँ प्राइस लिस्ट। और मैं आपको यहाँ पे कॉफी जो हमारे प्रोडक्ट्स चल रहे हैं मैं उसका आपको जस्ट एज ए आपको प्राइस जानना था तो उसके बारे में मैं बता देता हूँ। 1 सेकेंड, होल्ड ऑन। ओके, मीनवाइल मैं आपको प्रोडक्ट दिखा देता हूँ। प्रोडक्ट कई लोगों ने पूछा था, ये हमारा यू कैफे है। ओके, दिस इज द यू कैफे। यू कैफे का जो एमआरपी है 1555 टाका है। ओके, सो अब देख सकते हैं ये यू कैफे। ओके, इसके अंदर टोंगटली रूट है एंड इसका प्राइस है एमआरपी 1555 एमआरपी टाका में। बीपी है इसका मेंबर प्राइस। मेंबर प्राइस जो है कस्टमर प्राइस नहीं, मेंबर प्राइस। ओके, सो जिसमें आपको मिलेगा एज ए मेंबर को मिलेगा 1295 टाका में। और इसका पीवी जो है वो 270 है और एसवी जो है 495 है। यू कैफे का पीवी 270 है और 495 एसवी है। ओके, सो नाउ सेकंड प्रोडक्ट है आपका वीटा कैफे। सो दिस इज द वीटा कैफे। इसके अंदर जो 6-in-1 इसको बोलते हैं, जो मिस्टर उस्मान गुनी ने आप लोगों को अभी बताया, 6-in-1 प्रोडक्ट है ये। স্যার স্কিন নট শো, नॉट शो, নট শো। देन आई विल कैन यू सी नाउ? হ্যাঁ, রাইট রাইট, ইয়েস ইয়েস। ओके, दिस इज द वीटा कैफे। ये वीटा कैफे है, आप सब लोग देख सकते हैं। 6-in-1 कॉफी। ओके, एंड ये हमारा यू कैफे है। ইউক্যাফে মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস জাস্ট অন ট্যাঙ্গেটালি রুটস, আই মিন যেটাকে ইউরোকমা বলছিলাম আমি, অর্থাৎ বৈজ্ঞানিক নাম ওইটা এখানে লেখা আছে, ইউরোকামা লঙ্গি ফোলিয়া।
জ্যাক পাউডার, এটাই হচ্ছে মূলত ট্যাঙ্গেট আলী রুট, এটা বৈজ্ঞানিক নাম। আর বাকি সবকিছুই আপনার নর্মালি কফি এন্ড সুগার, নন ডেয়ারি মিল্ক। ये আর वेजिक्लीन है। सी 200 250 ml। মাত্র 250 ml বোতল। और इसका जो प्राइसिंग है वो है आपका 865, 865 एमआरपी है, 720 डीपी है, टाका में है, और पीवी 165 है, एसपी 285 है। पीवी 165, एसपी 285। डीपी प्राइस है, डिस्ट्रीब्यूटर प्राइस 720। व्हाइट कॉफी जीनो है ये तो ऑलमोस्ट हर कंट्री में अवेलेबल है, आई थिंक सो। और इसको एक अलग नाम से भी जाना जाता है, इट्स कैपेचिनो, कैपेचिनो कॉफी। ओके, सो यस। कैपेचिनो आप लोगों ने फ्लाइट्स वगैरह में भी पिए होंगे। सो 100 रुपीज का एक कप आता है, और हमारा तो बहुत ही इकोनॉमिकल है, और कैपेचिनो जैसा ही अरोमा और उसका टेस्ट वगैरह है। सो किसी को भी आप प्रमोट करें तो ये कैपेचिनो के तौर पे ही इसको प्रमोट करें। और इसका जो प्राइसिंग है वो एमआरपी है 1440 एमआरपी, डीपी प्राइस 1200 है, 1200 टाका, और पीवी है इसका 240 और एसवी है 460। बहुत ही अच्छा प्रोडक्ट है, बहुत ही टेस्टी प्रोडक्ट है। ओके, आई होप सारे दिख गया था सभी लोगों को। ओके, आई थिंक इसका आंसर दे चुके हैं। यूजिंग एनी प्रोडक्ट्स, ओके, इज दिस कॉफी यूजफुल फॉर गैस्ट्रोलॉजी? অ্যাকচুয়ালি দেখেন, আমি যেটা বলতে পাচ্ছি সেটা হচ্ছে যে আমাদের রেড মাশরুম আমরা জানি যে বডিতে রেড মাশরুম, যেটাকে কিং অফ হার্বস বলি, তো সেটা মূলত আপনি একটু যদি ট্যাঙ্গেট রুটের দিকে তাকাই, যে পেটের চিকিৎসা ট্যাঙ্গেট রুট ইউজ করা হচ্ছে, বা পোড়া বা কোনো ধরনের আলসার জনিত সমস্যা দেখা যাচ্ছে ট্যাঙ্গেট রুট ইউজ করা হচ্ছে। সেটা কে ইউজ করছে? অর্থাৎ সাউথ এশিয়ার যে দেশগুলো, যেমন আমি মালয়েশিয়া, ভিয়েতনাম, ফিলিপাইন, ইন্দোনেশিয়া, এসব দেশগুলো আগে থেকে ইউজ করছে। তো দ্যাটস ওয়াই আপনি দেখা যাচ্ছে পেটের যে অ্যাসিডিটি যে সমস্যাটা, আমরা যদি মাশরুম বেসড প্রোডাক্ট ইউজ করি সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে আমাদের অ্যাসিডিটির ক্ষেত্রে বা পেটের যে যদি সমস্যা থাকে সেক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে কিছুটা আমরা রিলিফ পেতে পারি, সেটা আমরা ইনগ্রেডিয়েন্টস গুলোর কারণে। বাট এটা স্পেসিফিক এটা বলার কোনো সুযোগ নেই যে আমরা এটা গ্যাস্ট্রিকের জন্য আমরা এই কফিটা ব্যবহার করব। বাট এটা হেলদি কফি, আপনি ইউজ করে দেখতে পারেন, ডেফিনেটলি এটা আপনি রেজাল্ট পাবেন। এবং অনেকে জিজ্ঞেস করছে ডায়েট কফির জন্য, ডায়েট কফির জন্য যে আনসারটা সেটা হচ্ছে যে অ্যাকচুয়ালি আপনি ব্ল্যাক কফিটা আপনি ডেফিনেটলি ইউজ করতে পারেন, সেটা আপনার ডায়েটের জন্য খুবই ভালো কফি হতে পারে। জি স্যার। স্যার আমি আই ডিসকাস অ্যাবাউট হোয়াইট কফি। No, we did not discuss about white coffee. Can you please explain about the white coffee, you know? ওকে স্যার, ওকে, থ্যাংক ইউ। হোয়াইট কফি জিনো যে মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস যেটা, সেটা হচ্ছে ক্যাপাচিনো বলা হচ্ছে, যেটা মূলত ইতালিয়ান ভাষা। অর্থাৎ ক্যাপাচিনো মূলত এটা কি ইনগ্রেডিয়েন্টস আমি বলি, সেটা হচ্ছে যে আমরা যখন দুধ খুব বেশি ফুটাইতে থাকি তখন দেখা যাচ্ছে উপরে একটা ফেনার মতো আবরণ আসে, যেটা এইটা থেকে মূলত ক্যাপাচিনোটা তৈরি করা হয়। এটাকে বলা হয় তারা এক্সপ্রেসো বলা হয় ইতালিয়ান ভাষায়, এক্সপ্রেসো। এটা সেই দুধের বা ফুটন্ত দুধ থেকে যে উপরের ফেনাটা আছে সেই ফেনাটা থেকে মূলত ক্যাপাচিনোটা তৈরি করা হয়। এখন হোয়াইট কফি জিনুতে নরমালি কফি, নন ডেরি, ক্রিম, সুগার, জ্ঞানোদার্মা এটা তো আছেই। তো সেটার স্পেশালিটি হচ্ছে ক্যাপাচিনো কফি। এখন ক্যাপাচিনোর সবচেয়ে বড় টেস্ট হচ্ছে সেটা হচ্ছে লেয়ার। অর্থাৎ আপনি যখন এই আমাদের হোয়াইট কফি জিনুটা নিবেন, দেখা যাচ্ছে সেটা কফি থেকে উপরে ফোম, অর্থাৎ এটা ডবল লেয়ার তৈরি হয় ক্যাপাচিনোর কারণে। তো ক্যাপাচিনো মূলত ইতালিয়ান শব্দ, এবং সেটা তৈরি হয় মূলত দুধ বা যে উপরে যে বাষ্প যেটা ওইটা থেকে মূলত ক্যাপাচিনো তৈরি করে। এবং এটার জন্য এটা টেস্ট একটু ডিফারেন্ট, এবং এটা খুব অর্থাৎ এটা দারুণ একটা স্মেল আসে। আপনি ক্যাপাচিনো কফি যখন আপনি এক মগের মধ্যে একটা পুরা সাচেস দিয়ে আপনি করবেন, দেখবেন এটা পুরা প্রচন্ড, যত বেশি আপনি শেক করবেন তত বেশি এটা ফানা তৈরি হচ্ছে। এবং যারা খুব বেশি ফানা কফি পছন্দ করে বা ক্যাপাচিনো কফি পছন্দ করে তাদের জন্য। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে যে আপনি মার্কেটে যদি ক্যাপাচিনো কফি খেতে যান, যে কফি শপগুলোতে বা ক্যাফেটেরিয়াতে, নরমালি আপনি যে কোনো কফি ক্যাফেটেরিয়াতে যদি যান, একবার নরমাল যে কফিটা সেটার প্রাইস হচ্ছে 100 টাকার উপরে, 150 টাকার উপরে। ক্যাফেটেরিয়াতে যদি আপনি কফি খেতে যান, এটা 500, 600, 1000 ও ক্রস করবে। বাট আপনি ক্যাপাচিনো কফি টাচ করতে গেলে মিনিমাম 300 প্লাস আপনাকে দিতে হবে, 300 বা 300, 400
যে আমি ক্যাপাচিনো একটা কফি টেস্ট করতে চাই, ইতালিয়ান কফি, ওরা ইতালিয়ান কফি বলে। তো সেই ক্যাপাচিনো কফিতে আপনি যে টেস্ট পাবেন তার থেকে প্রায় 2 গুণ 3 গুণ বেশি টেস্ট পাবেন আপনি ডিএক্সএন হোয়াইট কফি জিনোতে। বলে এই কথাটা বলছি কেন, না হলে আপনি আপনার আশেপাশে যদি ভালো কোনো ক্যাফেটেরিয়া থাকে, সেখানে যদি বিভিন্ন রকমের ক্যাপাচিনো কফি সেল করে থাকে, আপনি সেখানে গিয়ে টেস্ট করে দেখেন এবং ডিএক্সএন এর একটা কফি আপনি টেস্ট করে থাকেন, তাহলে একটা প্যাকেট সাচেস মাত্র আপনি ধরেন 100 টাকা দিয়ে আপনি পাচ্ছেন। তো আপনি যদি 100 টাকা দিয়ে সবচেয়ে অর্গানিক এবং সবচেয়ে হেলদি যেটা রেড মাশরুম আছে যেটার মধ্যে, সেই কফিটা যদি আপনি নেন, এটা ভালো না সেখানে আপনি কেমিক্যাল অ্যাডেড যেখানে আছে সেখানে মার্কেটে 300 বা 400 টাকা আপনাকে দিতে হবে মিনিমাম একটা এক মগ ক্যাপাচিনো কফি খাওয়ার জন্য। এগুলো আছে যে আসলে অ্যাকচুয়ালি আপনি জাজ করবেন, যখন আপনি যখন মার্কেটে একটু ভিজিট করবেন তখন আপনি বুঝতে পারবেন অ্যাকচুয়ালি ডিএক্সএন কফি কেন ইউনিক कॉफी। जी सर, थैंक यू। ओके, थैंक यू। एक क्वेश्चन आ रहा है बार बार कि कितने प्रोडक्ट्स यहाँ अवेलेबल है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा 18 प्रोडक्ट्स अभी करंटली अवेलेबल है, और प्रोडक्ट्स की कैटेगरी हम लोग बढ़ा रहे हैं, तो जरा इनको बांग्ला में बता देंगे सर। 18 ইয়েস, বাংলাদেশে অ্যাকচুয়ালি কফি আইটেমের মধ্যে এই মুহূর্তে আগে ছিল 4টা কফি, এখন দেখা যাচ্ছে 2টা কফি যুক্ত হলো, 6টা কফি আছে কফি আইটেমের মধ্যে। যেমন একটা কফি হচ্ছে ব্ল্যাক কফি, যেটাকে আমরা লেঞ্জি 2-in-1 কফি বলি, আরেকটা হচ্ছে লেঞ্জি 3-in-1 কফি, রেড মাশরুমের 3-in-1 কফি, আরেকটা হচ্ছে কর্ডিসেপ 3-in-1 কফি, আর আরেকটা হচ্ছে যে আমরা ইউ ক্যাফে এন্ড বিটা ক্যাফে 5টা, আরেকটা আমরা যদি কোকোজিতে অ্যানাদার ড্রিঙ্ক, আপনি এটা কফি ইউজ করতে পারেন বা ড্রিঙ্ক। এই টোটালি 6টা আমরা ধরে নিই আর কি, 6টা কফি। এবং বাংলাদেশে টোটালি এই মুহূর্তে প্রায় ধরেন 20 থেকে 25টা প্রোডাক্ট আছে এর মধ্যে এবং নতুন নতুন প্রোডাক্ট লঞ্চ হচ্ছে বাংলাদেশে, নতুন নতুন প্রোডাক্ট আসতেছে। আমরা হয়তো প্রতি মাসে 2-1-3টা করে প্রোডাক্ট পাবো, যেটা আমাদের বাংলাদেশের কান্ট্রি ম্যানেজার স্যার এবং আমাদের মার্কেটিং ম্যানেজার স্যার আমাদের সুজিত স্যার আমাকে সবসময় আশ্বস্ত করছে এবং কন্টিনিউ উনি কাজ করছে এই ব্যাপারে। জি, ধন্যবাদ স্যার। ओके सर, इसमें एक क्वेश्चन पूछ रहे हैं, बॉडी फैट कम करने के लिए कौन सा कॉफी बेस्ट कॉफी है? অ্যাকচুয়ালি আমি বলেছি যে ফেট রিডিউসের জন্য ব্ল্যাক কফি, বিকজ মাশরুম আমাদের বডিকে ডিটক্সিফাই করে, ক্লিন। আর সবচেয়ে বেশি হচ্ছে যে আপনি যখন যেমন একটা টেস্টিমিনির কথা বলছি যে ডক্টর লিম একবার একটা ইউরোপিয়ান ক্যাম্পে 2014 সালে লিডারশিপ ক্যাম্পে ইউরোপে গিয়েছিলেন। সেখানে একটা ব্যক্তির ফিলিপাইনের একটা বা থাইল্যান্ডের এরকম একটা ব্যক্তির ইয়ে বলছিল যে ওনার একটা পেটে একবার একটা জাস্ট ছোট টিউমার ছিল। জাস্ট উনি 1 টাইম বা 3 টাইম পার ডে, যিনি অফিসে ছিলেন 3 টাইম 4 টাইম 5টা, মানে উনি যে সময়টা কফি খেত বা চা খেত ওই সময়টা শুধু জাস্ট ব্ল্যাক কফি, অনলি কফি ড্রিঙ্ক। তো কফি খেতে খেতে দেখা যাচ্ছে ওনার যে 3 মাস 4 মাস 5 মাস পরে দেখা যাচ্ছে ওনার যে পরিমাণ টিউমারটা ছিল সেটা ছোট হয়ে আসছে অপারেশন করার পরে দেখা যাচ্ছে। তো এটার কারণ এটাতে বোঝা যাচ্ছে। এবং অতিরিক্ত কোলেস্ট্রল, আপনি যখন দীর্ঘদিন বা কয়েক মাস যখন কন্টিনিউ 6 মান্থ বা কন্টিনিউ প্রসেস আপনি চায়ের জায়গায় যে চা খাবেন যে জায়গাটাতে, সেই জায়গাটাতে যে আপনি কফিকে ডিএক্সএন এর মাশরুমের কফিটাকে অ্যাড করে নেন, তাহলে দেখা যাচ্ছে যেটা হচ্ছে যে আপনি প্রতিদিন আপনার বডিতে টক্সিন ঢুকছে বাতাসের সাথে, খাবারের সাথে, পানির সাথে, সেটা দেখা যাচ্ছে একদিকে ডিটক্সিফাই হচ্ছে, ক্লিন হচ্ছে একসময়। তো সো এই জন্য আপনার একটা দারুণ একটা কফি। এবং ফ্যাটি কমানোর জন্য যেটা খুব বেশি সেটা হচ্ছে যে আপনি ব্ল্যাক কফিটা চুজ করতে পারেন, সবচেয়ে বেশি ভালো, সবচেয়ে বেশি বেস্ট যদি বলেন যে ব্ল্যাক কফি, এন্ড সেই সাথে আপনি মাশরুম ইউজ করতে পারেন কন্টিনিউ প্রসেসিং। জি জি স্যার। राइट 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 राइट। अभी जितने भी लोग हैं जरा इनको सर बंगला में बता दीजिए, हमारा यूट्यूब चैनल के बारे में पूछ रहे हैं। सो ইউটিউব চ্যানেল ডিএক্সএন বাংলাদেশ সার্চ করলে আপনারা পাবেন ইউটিউবে। আর ফেসবুক পেজ হচ্ছে দেশান বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড, ফেসবুক পেজ দেশান বাংলাদেশ প্রাইভেট লিমিটেড। DXN Bangladesh official, DXN Bangladesh official is the YouTube page, and Deshan Bangladesh official is Facebook page. Deshan Bangladesh is official is Facebook, and DXN Bangladesh official YouTube। तो आप उसको सब्सक्राइब करें, हमारे सारे वीडियोस वहां पे हैं, नए बहुत सारे वीडियोस हम डाल रहे हैं। यहाँ पे एक क्वेश्चन आ रहा है सर कि ब्लड प्रेशर है मुझे, सो क्या मैं ब्लैक कॉफी यूज कर सकता हूँ? অ্যাকচুয়ালি ব্ল্যাক কফির ইনগ্রেডিয়েন্টস কি আপনি যদি একটু খেয়াল করেন, আমি বারবারই কথাটা আসতেছে, ব্ল্যাক কফির ইনগ্রেডিয়েন্টস হচ্ছে আপনার মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস হচ্ছে রেড মাশরুম, অর্থাৎ মাশরুম এন্ড কফি, দ্যাটস ইট। এখন আপনি যখন মাশরুম মেইন ইনগ্রেডিয়েন্টস হচ্ছে আসলে অ্যাকচুয়ালি মাশরুম। আমাদের যে পাওয়ার, আপনি যদি বলেন যে আমাদের কফির অ্যাকচুয়ালি এক্সট্রা ইউনিকনেস বা পাওয়ার কোথায়, পাওয়ার হাউসটা হচ্ছে রেড মাশরুম বা গ্যানোডার্মা, যেটা গ্যানোডার্মা হচ্ছে যে আমাদের পাওয়ার হাউস। তো সো এটা আপনি যখন ইউজ করবেন তখন কি হবে, কোলেস্ট্রল আপনার প্রেশারটা মূলত বেশি হওয়ার কারণে যেটা
ডক্টররা বলছে সেটা হচ্ছে যে আপনার কোলেস্ট্রল লেভেলটা হাই হয়ে গেছে, অর্থাৎ এটা কোলেস্ট্রল লেভেলটা বেশি হয়ে গেছে। দ্যাটস ওয়াই আপনার কোলেস্ট্রল লেভেলটা রিডিউস করার ক্ষেত্রে রেড মাশরুম অনেক বেশি হেলদি কাজ করে। এবং আমরা যেটা বলেছিলাম সেটা এই যে 6 in 1 যেটা আমরা বিটা ক্যাফেতে যেটা টেঙ্গেট আলি রুট যেটা, এটাও কিন্তু দারুণ কাজ করে, যেটা হচ্ছে যে বডিকে আপনার ইয়ে করার ক্ষেত্রে, কারণ এটা উঠে আসছে এই জায়গা থেকে। জি, আশা করি আনসারটা পেয়েছেন। এবং এটা সম্পর্কে ডিটেল আরো ধারণা নেওয়ার জন্য আপনি জ্ঞানোথেরাপি বা আমাদের যে প্রোডাক্ট নলেজ আছে, জ্ঞানোধর্মা যে প্রোডাক্ট নলেজ, সেখানে গেলে দেখা যাচ্ছে আপনি আরো ডিটেল অনেক কিছু আপনি সেখান থেকে ক্লিয়ার হতে পারবেন। আজকে আমরা মূলত আলোচনা ছিল 4টা প্রোডাক্ট, এই জন্য আমরা 4টা প্রোডাক্টের উপর ফোকাস রাখছি। জি ओके, सो एक क्वेश्चन आ रहा, बांग्लादेश है मोरिनजी एंड ऋषि। ओके, मोरिनजी सितंबर तक आ जाएगा। मोरिनजी अंडर प्रोडक्शन में है मलेशिया में, और सितंबर तक हम उसे अगेन वापस लेके आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। मोरिनजी एंड रोजल, ओके, एंड ऋषि मशरूम पाउडर, कैन यू प्लीज टेल अबाउट द ऋषि मशरूम पाउडर ऑलरेडी अवेलेबल, प्लीज टेल इन बांग्ला। ইয়েস। হ্যাঁ, অর্থাৎ আমাদের যে রেড মাশরুমের যে আমরা যে এতদিন পর্যন্ত বাংলাদেশে যে আরজিজিএল, আমরা যেটাকে আরজিজিএল বলতাম, আমরা সেটার জায়গায় সেটা দেখা যাচ্ছে এখন আমরা পাউডার আকারে পাচ্ছি। অর্থাৎ আগে আমরা ক্যাপসুল আকারে পেয়েছি, এখন সেটা পাউডার আকারে পাচ্ছি। একটা হচ্ছে যে আরজি পাউডার হচ্ছে 50 গ্রাম, আর হচ্ছে জিএল পাউডার হচ্ছে 80 গ্রামের। এবং এটা দারুণ একটা প্রোডাক্ট, আমি অলরেডি হাতে পেয়েছি, আমি দেখেছি। আমরা তো অ্যাকচুয়ালি ক্যাপসুল আরজিজিএল যে ক্যাপসুল ইউজ করব, আমরা আরজিজিএল ক্যাপসুলটা ইউজ করব কেন? ভিতরে ওটা মাশরুমের জন্যই তো না, ক্যাপসুল ইউজ করব? মাশরুমটা ইজ ইম্পর্টেন্ট। তো সো আমাদের দেশে এখন এটা অ্যাভেলেবেল করা হয়েছে যে পাউডার, যেমন পাউডার ইউজ করাতে সুবিধা হচ্ছে যে আমরা এটাকে অনেক সময় দেখা যাচ্ছে অনেক খাবারের সাথে, যেমন নুডলস এর সাথে আমরা ইউজ করতে পারছি, এবং খুব সহজে আমাদের ইউজ করার জন্য সুবিধা হচ্ছে। যেমন আমি একটু আগে সন্ধ্যাবেলায় দেখাচ্ছে গ্লাসে দেখাচ্ছে পানি এবং চামচ, ছোট ছোট এখানে চামচ আছে, আমি একটু চামচ 2 চামচ নিয়ে দেখাচ্ছে একটু কুসুম গরম পানিতে দেখাচ্ছে ইয়া করলাম, একটু কত 1 মিনিটের মতো একটু নাড়ানোর পরে 1 মিনিটও লাগে নাই, 30 সেকেন্ডের মতো দেখাচ্ছে পাউডার মিক্সিং হয়ে গেল, একবারে ওয়ান কাইন্ড অফ কফির মতো। এবং আমার কাছে মনে হচ্ছে দারুণ প্রোডাক্ট এটা। আমরা যদি ইউজ করা শুরু করি, আমাদের কাছে মনে হবে যে ক্যাপসুল থেকে আরো বেশি বেটার পরিমাণে আমরা মার্কেট ক্রিয়েট করতে পারবো, সেটা হচ্ছে আরজি পাউডার এবং জিএল পাউডার। দারুণ প্রোডাক্ট কিন্তু আপনারা, আমার কাছে অলরেডি আছে, আমরা চাইলে দেখাইতে পারি অবশ্য। ओके, थैंक यू मिस्टर उस्मान गनी। एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि मैं म्यांमार में हूँ और म्यांमार में प्रोडक्ट अवेलेबल नहीं है। सो आप मेरा नंबर नोट कर सकते हैं, आप डायरेक्टली मेरे को कांटेक्ट कीजिए। आई विल मैं बताऊंगा आपको कैसे कहाँ पे मिलेगा। सो मेरा नंबर है +918376820539। रिपीट कर रहा हूँ, +918376820539। आप मुझे व्हाट्सएप करिएगा, व्हाट्सएप कॉल पे करिएगा, सो आई विल हेल्प यू। ओके, सो अब सर मैं क्लोजिंग की तरफ जाना चाहूंगा, क्योंकि जितने भी हमारे कंटेंट से जुड़े हैं, मैं आपको रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि ये मीटिंग जो है ओनली फॉर 4 प्रोडक्ट्स के लिए। सिर्फ 4 प्रोडक्ट्स के बारे में हम डिटेल बताएंगे। आगे के प्रोडक्ट्स के बारे में हम आगे और भी इस तरीके के प्रोग्राम्स हम करेंगे, वहां पे जरूर आप क्वेश्चंस पूछिएगा, नहीं तो ये बहुत लंबा किस्सा चलेगा, एक एक प्रोडक्ट पे हम लेंगे। सो इसलिए मैं चाहूंगा कि बाकी जितने भी प्रोडक्ट्स हैं 1 बाय 1 हम लेके आएंगे, 3-3 4-4 प्रोडक्ट बी वेल्दी प्रोग्राम में। एंड उसके बाद ओके, सो उसके अलावा मैं क्लोजिंग के टाइम मिस्टर उस्मान गनी किसको ये पूछना चाहूंगा, एज ए बिजनेस पार्ट हमारा प्रोग्राम ही बी वेल्दी है। सो इनकम कमाना है, सबको पैसा कमाना है, सबको इनकम कमाना है, सबको करोड़पति बनना है, मिलियनियर बनना है। सो ये प्रोडक्ट, ये जो 4 प्रोडक्ट्स हैं, इसको प्रमोट हम कर किस तरीके से हम प्रमोट करें इसको, इन प्रोडक्ट्स को कहाँ हम ऐसे प्लेस करें जिससे हम अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं। ভেরি ইম্পর্টেন্ট কোশ্চেন স্যার, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। আমি আজকে যারা অডিয়েন্স আছেন, আমি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমি আজকে ডিএক্সএনে 4 বছর, আমার অর্থাৎ জুলাইয়ের 18 তারিখে, আমি 2017 সালের জুলাইয়ের 18 তারিখে আমি কাজ শুরু করেছিলাম। এখন 2021 সালের জুলাইয়ের 18 তারিখে আমার 20 বছর 4 বছর পূর্ণ হয়ে গেল। তো 4 বছরে আমার যে অভিজ্ঞতা, সেই অভিজ্ঞতা থেকে আমি যেটা বলছি সেটা হচ্ছে ডিএক্সএন বিজনেস খুবই সিম্পল, ভেরি সিম্পল বিজনেস। প্রথম কথা হচ্ছে যে আমাকে নেটওয়ার্ক মার্কেটিং আসলে বা ডিরেক্ট সেলিং আমাকে কি বলছে, আমরা অন্য জায়গা থেকে যে প্রোডাক্ট কিনতাম সেই প্রোডাক্টটা জাস্ট কেনার অভ্যাসটা আমরা চেঞ্জ করতেছি।
অর্থাৎ আমরা আগে সুপার শপ থেকে যে প্রোডাক্টগুলো কিনতাম, কফি কফি আইটেম হোক, সেটা ডেইলি ইউজেবল, যেমন আমি ডিএক্সএন এর যে যে প্রোডাক্টগুলোর কথা যদি বলি, কফি, আপনি বাসায় গেস্ট আসলে আমরা কি করি, আমরা চা, ডেফিনেটলি আমরা চা অফার করি। চা তৈরি করতে যে ইনগ্রেডিয়েন্টস মিনিমাম দুই থেকে তিনটা ইনগ্রেডিয়েন্টস, চারটা ইনগ্রেডিয়েন্টস আমাদের প্রয়োজন হয়। আবার দেখা যাচ্ছে কেউ কেউ দেখা যাচ্ছে আমরা কফি ইউজ করি আগে থেকে, সরি, কফি ইউজ করে থাকি আগে থেকে। তো সো আমরা এই জায়গাটাতে যদি একটা অভ্যাস পরিণত করতে পারি যে আমরা বাসায় গেস্ট আসলে এবং আমাদের ডেইলি ইউজেবল যে জিনিসটা দরকার সেটা আমরা এখন নিজেরা জাস্ট ডিএক্সএন থেকে ইউজ করব। যেমন আমরা আমি সকালে দেখা যাচ্ছে ডিএক্সএন কফি, দুপুরে মনে হচ্ছে কফি খাচ্ছি সেটা ডিএক্সএন কফি, বাসায় গেস্ট আসছে সেটা সার্ভ করছি ডিএক্সএন কফি, ফ্যামিলিতে মা খাচ্ছে দেখাচ্ছে ব্ল্যাক কফি উনি পছন্দ করে, বাবা দেখাচ্ছে ব্ল্যাক কফি পছন্দ করে, ভাইরা দেখাচ্ছে কডিসেপ কফি কিংবা বিটা ক্যাফে পছন্দ করে এখন নতুন করে। তো সো এদের যে এরা তো আগেই চা বা কফি খেত, এখন দেখাচ্ছে সেই জায়গাটাতে আমি জাস্ট একটা অভ্যাস চেঞ্জ করছি, যে আমি ব্র্যান্ড চেঞ্জ করছি। এই ব্র্যান্ডটা চেঞ্জ করার কারণে দুইটা জিনিস হচ্ছে, একটা জিনিস হচ্ছে আমি হেলদি একটা প্রোডাক্ট পেয়েছি আমাদের বডির জন্য, যেমন আমার হেলথ বেনিফিট পাচ্ছি নাম্বার ওয়ান, নাম্বার টু হচ্ছে আমার টাকাটা সেভ হচ্ছে, যেটা আমার কেরিয়ার ডেভেলপ হচ্ছে, আমি এখানে কেরিয়ার ডেভেলপ করতে পারছি, আমার টাকাটা সেভ হচ্ছে। আর আমি সুপার মার্কেট থেকে প্রোডাক্ট কিনলে কি হতো, এক হচ্ছে আমি আনহেলদি ফ্রুট পেতাম, দুই হচ্ছে যে আমি এক্সপেন্ড করতাম, কোনো ধরনের রিটার্ন আসতো না এখান থেকে। যেমন আমি বাইরে থেকে যে কফিটা কিনতাম সেখান থেকে জাস্ট টাকা দিতাম কিনে নিয়ে আসতাম, সেখানে কোনো ধরনের পয়েন্ট ছিল না যেটা দিয়ে আমি কেরিয়ার ডেভেলপ করব, কোনো স্কোপ ছিল না। অর্থাৎ আমরা প্রত্যেকে কোনো না কোনো কোম্পানি নেটওয়ার্কের মধ্যে আবদ্ধ। আপনি যে কোনো জিনিস চিন্তা করেন, আপনি টুথপেস্ট ব্যবহার করেন, কফি ব্যবহার করেন, সাবান ব্যবহার করেন, শ্যাম্পু ব্যবহার করেন, আমরা কোনো না কোনো কোম্পানি নেটওয়ার্কের মধ্যে আবদ্ধ, যে কোম্পানিগুলো 5 বছর 6 বছর আগে কাজ শুরু করেছিল, যাদের কাস্টমার আপনি আমি আমরা। অর্থাৎ বাংলাদেশে তারা দেখাচ্ছে অ্যাভারেজে দেখাচ্ছে 2 লাখ 4 লাখ 5 লাখ 10 লাখ 1 কোটি 1.5 কোটি 2 কোটি কাস্টমার তাদের তৈরি হয়েছে 10 বছর 5 বছর ব্যবধানে। আজকে একটু খেয়াল করে দেখেন তাদের কেরিয়ার কোথায়, তাদের আজকে ছেলে মেয়েরা আজকে জর্জ ওয়াশিংটনে পড়তেছে, মাইলস্টোনে পড়তেছে, অক্সফোর্ডে পড়তেছে, তাদের কোম্পানি আজকে মিলিয়ন ডলারের কোম্পানিতে পরিণত হচ্ছে, বিলিয়ন ডলারের কোম্পানিতে পরিণত হচ্ছে। তাহলে আমরা ওই নেটওয়ার্কটাকে আমাদেরকে ব্যবহার করে তারা কিন্তু মিলিয়ন ডলার কোম্পানি হচ্ছে, বিলিয়ন ডলার কোম্পানি, তাহলে আমরা কিন্তু পাচ্ছি না কিছু। আমরা ডিএক্সএন এর মাধ্যমে, ডিএক্সএন এর প্রোডাক্ট ইউজ করার মাধ্যমে হেলদি লাইফের পাশাপাশি আমরা একটা নিজেদের কাস্টমার নেটওয়ার্ক তৈরি করতে পারছি। দেখেন আমাদের প্রত্যেকটা লোকের, আমরা যদি একটু খেয়াল করে দেখি, প্রত্যেকটা লোকের দেশে বিদেশে বাংলাদেশি কমিউনিটিতে কমপক্ষে কি আমরা 400-500 লোককে চিনি না, বা 1000 লোককে চিনি না, এদেরকে চিনি। এরপর আমরা সোশ্যাল মিডিয়া তো আছি। তাহলে এই মানুষগুলো তো কোনো না কোনো ব্র্যান্ডের চা কফি ইউজ করছে, কোনো না কোনো ব্র্যান্ডের কসমেটিক সিরিজ ইউজ করছে। আমি জাস্ট অ্যাকচুয়ালি ফার্স্ট টাইম আমার কাজ হচ্ছে আমি একজন ইউজার, আমি ফার্স্ট টাইম একজন ইউজার হব, দেন আমি এই প্রোডাক্টের বেনিফিট যেটা আমি ইউজ করে যে বেনিফিট পেয়েছি, এবং এখানে যে পার্সোনালি কাস্টমার নেটওয়ার্ক তৈরি করার একটা চমৎকার সুযোগ আছে, এই দুইটা জায়গায় আমি যদি ফোকাস রাখি, ডেফিনেটলি আমি এখান থেকে একটা সময় দেখাচ্ছে মিলিয়নার হতে পারি। এবং আমি বিশ্বাস করি যে এখান থেকে এখন যে টেকনোলজি, এই টেকনোলজিতে একটা ছেলে যদি কেউ যদি চিন্তা করে দেখে যে আগামী 5 ইয়ার্স এর মধ্যে আমি মিলিয়নিয়ার হব, পসিবল, মিলিয়নিয়ার হব পসিবল। এবং আমার 4 বছরের কেরিয়ারে আজকে আমি দেখেন প্রায় 22,000 কাস্টমার আছে প্রায় 80টা দেশে। তো আমি আপনাকে যদি বলি যে আমি তো শুরু করেছি একা, অনলি ওয়ান, জাস্ট আমি নিজে পার্সোনালি প্রোডাক্ট ইউজ করা শুরু করছি, সেখান থেকে আমার ভিতরে কনফিডেন্স আসছে, সে কনফিডেন্সটা আমি সৌদি আরবের একজনকে বলছিলাম, মালয়েশিয়ার একজনকে বলছিলাম, কাতারের একজনকে বলছিলাম, বা আমার ঢাকা একজন বন্ধুকে বলছিলাম, সে বলা থেকে দেখাচ্ছে আমার আজকে শুরু করেছি, সেখান থেকে প্রায় 22,000 কাস্টমার। আপনি বলতে পারেন এই 22,000 কাস্টমার যদি একটা করে টুথপেস্ট বা একটা করে কফি, বিটা কফি ইউজ করে, আপনি হিসাব করে দেখেন প্রায় কোটি টাকার উপরে সেল তৈরি হবে শুধু একটা অনলি বিটা কফি ইউজ করলে। তো সো মাই ডিয়ার ফ্রেন্ডস, আমি আপনাদেরকে যেটা বলবো সেটা হচ্ছে ডিএক্সএন এর প্রথম কথা হচ্ছে যে ডিএক্সএন আপনি এটা ম্যারাথন দৌড়, এটা বিজনেস। এখানে আপনার কেরিয়ার তৈরি হবে উইথিন 2 ইয়ার্স 3 ইয়ার্স 5 ইয়ার্স এর মধ্যে। তো আমরা যেখানে দেখি সচরাচর যে একটা প্রফেশনে যে কেরিয়ার ডেভেলপ করতে প্রায় 10 বছর 15 বছর সময় লাগছে, সেখানে আপনি যদি 2 4 5 বছর যদি সময়কে বাজেট করে যদি ডিএক্সএন এ নামেন, তাড়াহুড়া না করে, তাড়াহুড়া নাই, কারণ তাড়াহুড়া তাদেরই আছে যারা চলে যাওয়ার ভয় আছে, তাড়াহুড়া কিসের? আপনি কাজ করতে আসছেন সিরিয়াসলি, আপনি 2 থেকে 3 বছর মনোযোগ দিয়ে 3 থেকে 4 বছর 5 বছর কাজ করেন, দেখবেন আপনার ফিউচার সেট যেটা 30 বছরে করতেন সেটা 5 বছরে আপনার হয়ে যাবে। এটা হচ্ছে ডিএক্সএন অপরচুনিটি। এবং আলটিমেটলি আপনার কাস্টমার এনশিওর হবে, সেটা হচ্ছে প্রোডাক্ট কোয়ালিটি। আপনি একজন ব্যক্তিকে আপনি কিভাবে সেবা করবেন, আপনার বাসায় যখন আসবে তখন তাকে যদি চা অফার না করে আপনি যখন কফি অফার করবেন, তখন দেখাচ্ছে আপনি কফি হট ওয়াটার অর্থাৎ গরম পানি নেন,
একটা মগে দেন। এবং মজার ব্যাপার হচ্ছে আমি আপনাদের লিডারদেরকে বলবো যেটা যেটা আমি করেছি অলরেডি, আপনি আপনার বাসায় মিনিমাম 6টা বা 12টা মগ রেডি করেন যেখানে আপনার ডিএক্সএন ব্র্যান্ডের লোগো থাকবে, লোগো এবং স্ট্যান্ডার্ড মগ। আপনি এটা ইনভেস্টমেন্ট ধরেন, স্ট্যান্ডার্ড মগ, এখানে এখানে লোগো থাকবে। এবং আপনি প্রেজেন্টেশন করার সময়, কফি প্রেজেন্টেশন করার সময় চেষ্টা করবেন যে কফি সাচেস দিয়ে আপনার কাস্টমারকে সাচেস এবং একটা স্পুন হট ওয়াটার, অর্থাৎ উনি তৈরি করুক এবং কফির প্যাকেটটা দেখুক, উনিও আপনাকে আস্ক করুক যে এটা কি কফি এবং এই মগটা কিসের, এই ব্র্যান্ডটা কিসের, উনি জিজ্ঞেস করুক। এই জিজ্ঞেস করাটাই হচ্ছে আপনার বিজনেসের জন্য সবচেয়ে সেরা একটা হাতিয়ার হতে পারে আমি মনে করি। এবং আপনি এটা শুরু করেন। আমার পরিবর্তন দেখেন, যে কোনো জিনিসের পরিবর্তন খুব বেশি ইম্পর্টেন্ট। আমরা আগে কিন্তু 400-500 মানুষ নিয়ে প্রোগ্রাম করতে গেলে চেয়ার টেবিল, বিশাল একটা আয়োজন, সাউন্ড সিস্টেম, বহুত কিছু দরকার ছিল। বাট আজকে আমরা বাসায় বসে সারা বিশ্বের মানুষের সাথে কথা বলতেছি। এই যে প্রযুক্তি, এই প্রযুক্তিটাকে যদি আমি অ্যাভয়েড করি তাহলে কি হবে? আমি পিছিয়ে পড়বো। এক্স্যাক্টলি আমি তাই বলতেছি, আপনি নেটওয়ার্ক এতদিন তৈরি করার স্কোপ পান নাই, এখন আপনি নেটওয়ার্ক তৈরি করার স্কোপ পাইছেন, তাহলে ডেফিনেটলি আপনি নেটওয়ার্ক তৈরি করার স্কোপটা কাজে লাগান। কাজে লাগালে যেটা হবে সেটা হচ্ছে আপনার জন্য প্যাসিভ ইনকাম তৈরি হবে। আমি অন্তত 2 বছর কাজ করেছি, সিরিয়াসলি 2 বছর কাজ করে, 2017, 2018, 19-এর কিছু সময়। 2020 থেকে আপনারা জানেন পুরোটা লকডাউন, 2020-21 এই পুরো সময়টা কিন্তু আমি বাসার মধ্যে, এবং আলহামদুলিল্লাহ আমি 6 ডিজিট সমপরিমাণ ইনকাম করছি এবং কোনো প্রবলেমই হচ্ছে না আজকে প্রায় 2 বছর। এবং এটা দিন দিন আস্তে আস্তে করে আপ করছে, কাস্টমার রেঞ্জ আপ হচ্ছে, সেল বাড়ছে। তো সো আমি বলি যে আমি বাসায় বসে আপনার বাচ্চা কাচ্চাকে সময় দিয়ে, ফ্যামিলিকে সময় দিয়ে, এর থেকে গ্রেট অপরচুনিটি কি হতে পারে? তো সো আমাদের জাস্ট কিছু জায়গাগুলোতে একটু পরিবর্তন নিয়ে আসলে, অর্থাৎ চেঞ্জ হতে হবে নিজের থেকে। দেখেন ডিরেক্ট সেলিং বিজনেস আমরা সবকিছু চাই নিজ থেকে, কিন্তু নিজেকে কোরবান দিতে চাই না। আপনি যদি সর্বপ্রথম কিছু চান মার্কেট থেকে, তাহলে সর্বপ্রথম নিজেকে কোরবান দিতে হবে। আপনি নিজের ট্রাই করা শুরু করেন যে আপনার বাসায় ব্র্যান্ডের মগ থাকুক, সেটা আপনি যে চায়ের কাপ কিনতেন সেই জায়গায় দেখা যাচ্ছে ব্র্যান্ড লাগানো, তো ডিএক্সএন লোগো এবং কফির চিহ্ন দিয়ে আপনি মগ বানান এবং সেটা দিয়ে প্রেজেন্টেশন করেন, প্রতিদিন খান প্রতি চমকে। ডিএক্সএন আপনি হৃদয়ে ধারণ করেন, এইটাতে হৃদয়ে ধারণ করেন, দেখবেন আপনার ডেফিনেটলি এই জিনিসগুলো আপনাকে, আপনার প্যাশন, এই যে মানুষ বলে যে একটা প্যাশন থাকা দরকার, প্যাশনটা কিসের? ভালোবাসা থাকা দরকার, বি প্রাইড ইন, মানে আপনার কাজ সম্পর্কে আপনার একটা ইয়ে থাকতে হবে, ভালোবাসা থাকতে হবে। যে সেটার প্রমাণ কি? সেটার প্রমাণ হচ্ছে এটা যে আমি অল টাইম যে জায়গায় যাই না কেন, যে অবস্থায় যাই না কেন, অল টাইম আমার সাথে ডিএক্সএন। এবং এই ধারণাটা আপনি যদি ফিল করেন, লালন করেন, আমি ডেফিনেটলি মনে করি যে আপনি সফল হওয়া কোনো ঘটনাই না। আর কফিতে মিলিনিয়ার হওয়ার জন্য ডক্টর লিমের একটা সিম্পল প্রিন্সিপলই যথেষ্ট। ফিলিপাইনে আজকে ফিলিপাইনের প্রত্যেকটা ঘরে ডিএক্সএন কফি, এবং কফি হচ্ছে তাদের মিলিনিয়ার হওয়ার প্রথম অস্ত্র। অর্থাৎ তারা নিজে 6জন, অর্থাৎ নিজে কফি পান করে এবং পাশাপাশি স্টার ডায়মন্ড হওয়ার জন্য 6জন ব্যক্তিকে কফি খাওয়ার অভ্যাস পরিণত করার জন্য তারা কাজ করে। অর্থাৎ কফি খাওয়ার জন্য তারা বলে, কফি খাওয়ানোর জন্য বলে। জাস্ট এই 6জনের আইডিয়াটাকে তারা ডেফিনেটলি 2 বছর, 3 বছর, 4 বছর পরে তারা মিলেনিয়ার তৈরি হচ্ছে, যে জিনিসগুলো আমরা এখন দেখতে পাই। এবং ফিলিপাইন আপনারা জানেন যে খুব দারুণ বিজনেস হচ্ছে, এবং তাদেরকে তাদের মূল যদি অস্ত্র ধরেন যে সবচেয়ে বড়, সেটা হচ্ছে যে ফিলিপাইন কফির জন্য, কফিতে তারা স্যাটিসফাই সবচেয়ে বেশি, এবং লট অফ কফি হিয়ার ফিলিপাইন। তো সো আমি যেটা বলতে চাই আপনাদেরকে সেটা হচ্ছে যে শুধু আপনারা একটা ডিসিশন মেক করেন, এবং নতুন যে কোনো প্রোডাক্ট আসবে, যে কোনো প্রোডাক্ট আসবে, তখন ফার্স্ট টাইম নিজে ইউজ করবেন। যখন বাংলাদেশে মাশরুম পাউডার আসছে, আমার কথা যদি শুনে থাকেন, আপনার প্রথম কাজ হচ্ছে আপনার বাসায় প্রোডাক্ট আছে না নাই। যেমন আমার কাছে আরজিজিএল আগে থেকে ছিল, আরজিজিএল আমি কন্টিনিউ ইউজার, এবং 360 আমার কাছে ভাঙা আছে, বাট আমি মাশরুম পাউডার নিছি কেন? বিকজ যে প্রোডাক্টটা নতুন আসছে সেই প্রোডাক্টটা আমাকে ইউজ করতে হবে সর্বপ্রথম, তাইলে আমি মার্কেটে বলতে পারবো। ফিক্সেন, বিটা ক্যাফে, ইউ ক্যাফে, বেসিক ক্লিন, ফেসিয়াল স্ক্রাব, সবগুলো 20 প্রোডাক্ট যখন আসছে, সর্বপ্রথম প্রোডাক্টের কাস্টমার আমি নিজে। আমি যখন নিজে কাস্টমার হয়ে গেছি, তখন আমার টিম অটোমেটিকলি কাস্টমার, কারণ আমি টিমে তখন এটা শেয়ার করতে পারছি যে এটার বেনিফিট কি, টেস্ট কেমন, এটা ইউজ করার পরে তোমার কি হতে পারে, ট্রাই করে দেখো। তো এই জন্য আমি আপনাদের লিডারদেরকে বলবো, যেটা হচ্ছে বাংলাদেশে বলেন বিদেশে বলেন, নতুন নতুন প্রোডাক্ট, আপনি যত বেশি প্রোডাক্ট টাচ করবেন, মনে করবেন যে আপনার বিজনেস তত বেশি এক্সপ্যান্ড করবে। তো থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ আজকে সেশনে স্যার আমাকে অনেক সুযোগ করে দেওয়ার জন্য। স্পেশালি আমি আজকে আমাদের
মার্কেটিং ডিপার্টমেন্টের স্যারকে আমি সুজিত স্যারকে আমি অসংখ্য ধন্যবাদ জানাই এবং সেই সাথে আমার সকল অডিয়েন্সকে আমি অন্তরন্তস্থ ধন্যবাদ জানাই। থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ। ओके, थैंक यू मिस्टर उस्मान गनी। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछना चाह रहा है, मैं उनका आंसर जरूर देना चाहूंगा। प्रोडक्ट इज वेरी एक्सपेंसिव, इसको थोड़ा सा कम करिए। ओके, सो मैं आपको बताना चाहूंगा प्रोडक्ट एक्सपेंसिव आपको किस लिए लग रहा है। आप मार्केट के लोकल प्रोडक्ट से आप कंपेयर कर रहे हैं, इसलिए आपको एक्सपेंसिव लग रहा है। दिस इज नॉट ए लोकल प्रोडक्ट, ये एक इंटरनेशनल वैल्यू वाला एक प्रोडक्ट है और इंटरनेशनल प्रोडक्ट है। और ये प्रोडक्ट हम इंपोर्ट कर रहे हैं, यहाँ पे हम मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हैं। ओके, इंपोर्ट कर रहे हैं, इसका रॉ मटेरियल बाहर का है, प्रोडक्ट हमारा मैन्युफैक्चर बाहर हो रहा है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, अभी इंडिया से कोई भी चीज जब इंपोर्ट होता है, ठीक है, यहाँ पे अवेलेबल है। फॉर एग्जाम्पल लेस, ओके, लेस का एक जो पैकेट है आपका, वो परचेस करिए मार्केट से। किटकैट एक चॉकलेट है, वो परचेस करिए। लेस जो है उस पर लिखा हुआ है 20 रुपीज, इंडियन रुपीज 20 लिखा हुआ है, बट जब आप परचेस करने दुकान पे जाएंगे तो वो मिलेगा 50 टाका का। जब मैंने एक बार देखा, मैंने बोला है 50 टाका भाई, तो बोला सर हम इंपोर्ट करते हैं ना, इंपोर्ट आता है, इंडिया से आता है, यहाँ का नहीं बना हुआ है। तो जब इंपोर्ट होता है, यहाँ इंपोर्ट ड्यूटी यहाँ पे जो है ऑलमोस्ट 100% से भी ज्यादा है। इसलिए क्या होता है, जब 100% इंपोर्ट ड्यूटी, मतलब 20 रुपए की चीज, अब 100% आप ड्यूटी दोगे तो 20 रुपए और लग जाएंगे, 40 टाका हो गया। फिर बाकी एक्सपेंसेस उसके आते हैं, लेके आने का ये सब, तो ऑटोमेटिकली उसका प्राइस जो है 2.5 टाइम्स बढ़ जाता है जब हम इंपोर्ट करके लेके आते हैं। ओके, सो वैसे कंपेरेटिवली देखा जाए, चॉकलेट है किटकैट का 25 रुपीज लिखा हुआ है, बट वो लेते हैं, जब दुकान में जाओगे तो 70 टाका का आपको मिलेगा, 80 टाका का आपको मिलेगा। ठीक है, तो प्राइस आपको महंगा इसलिए लग रहा है कि आप ये इसका जो एक तो है कि हम इंपोर्ट कर रहे हैं इस प्रोडक्ट को, और दूसरा ये इंटरनेशनल क्वालिटी का प्रोडक्ट है, तो हम इस पर क्वालिटी में कभी भी कॉम्प्रोमाइज नहीं करते, क्योंकि आपको बेनिफिट जरूर चाहिए इसके अंदर। विदाउट बेनिफिट, अगर आपको बेनिफिट नहीं मिलेगा तो आप यूज नहीं करेंगे, इसका कोई एडवर्टाइजमेंट नहीं है। सो क्वालिटी प्रोडक्ट, आप क्वालिटी प्रोडक्ट का एमएलएम कंपनी, अदर कंपनीज भी बांग्लादेश में है, जब आप कंपेयर करोगे ना उनसे, तो डेफिनेटली हमारा जो कंपैरिजन है, हमारा प्राइस हाई क्वालिटी लो प्राइस, ये हमारा एक कंसेप्ट है कंपनी का, डॉक्टर लिम का एक कंसेप्ट है, हाई हाई क्वालिटी रखना है और लो प्राइस रखना है। इसलिए हमारे फैक्ट्रीज, अभी हमारा फैक्ट्री का भी काम यहाँ पे चल रहा है। इंशाल्लाह जब हमारा फैक्ट्री यहाँ पे तैयार हो जाएगा तो हम लोग इसको थोड़ा, फिर भी रॉ मटेरियल इतना कम नहीं होगा, बट थोड़ा बहुत हमारा कम होगा, क्योंकि रॉ मटेरियल तो तब भी बाहर से आएगा, यहाँ पे तो रॉ मटेरियल वाला हमारा अवेलेबल नहीं है। अभी हम ऋषि पाउडर जो है हमने यहाँ पे पैकिंग किया, बहुत ही अच्छा, इंडिया से भी सस्ता आरजीजीएल पाउडर हम यहाँ दे रहे हैं, इंडिया से भी सस्ता। हमारा एक वेबसाइट है www.dxn2uasia.com, वहां पे कॉन्टेक्ट्स में जाइएगा, हमारे सारे सर्विस सेंटर्स के नाम वहां अवेलेबल है, या मैंने जो नंबर दिया है उस नंबर पे आप कांटेक्ट करिए। वीटा कैफे का किसी ने प्राइस पूछा था, वो भी मैंने इसमें डाल दिया है, चैट बॉक्स में देखिए, वीटा कैफे का पीवी, एमआरपी, एसपी, ये सारी चीज मैंने बता दिया है। सो आप इसको यूटिलाइज करिए और सभी लोग इसको ज्यादा से ज्यादा प्रमोट करिएगा। ओके, सो आई थिंक ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चंस हमने ले लिए हैं। अगर किसी का क्वेश्चन छूट गया है, सो वेरी सॉरी फॉर दैट। हमारा टाइम है, टाइम का ध्यान हमने रखना बहुत इंपॉर्टेंट है, सो इसलिए आप टाइम रहते हुए हम इसको यहाँ पे क्लोज करना चाहते हैं। तो जितने भी लोग यहाँ हमारे पार्टिसिपेंट आए हैं उनको बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। एंड मिस्टर उस्मान गनी, आप आए हैं हमारे इन्विटेशन पर, और अभी मंथ क्लोजिंग चल रहा है, तो मैं जितने भी मेंबर्स यहाँ जुड़े हुए हैं, मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगा आप लोग जल्द से जल्द अपनी टीम का क्लोजिंग करें, अपना जिनका भी क्वालिफिकेशन बचा हुआ है वो क्वालिफिकेशन चेक करें, और जिनका भी क्वालिफिकेशन कम पड़ रहा है उसको क्वालिफाई करवाने की कोशिश करें, डायमंड, रूबी, स्टार एजेंट क्वालिफिकेशन। जिनका पर्सनल पीवी कम है उसको पर्सनल पीवी पूरा का पूरा करवाएं, चेक करें, अपना पीवी रिपोर्ट चेक करें, और आप लोगों की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है अपने डाउनलाइंस को जरूर बताएं कि आप क्वालिफाई यहाँ पे कम पड़ रहे हैं। तो हमारा 2 दिन अभी बचा है, 2 दिन तो नहीं, 1 ही दिन बचा है, आज का दिन तो गया, कल का दिन पूरा हम लोग जितना मैक्सिमम क्वालिफाई करवा के हमारा जो बांग्लादेश है, ये जहां भी जिस भी कंट्री में आप हैं, उस बिजनेस को उठाने का आप पूरा का पूरा कोशिश करें, ताकि आपका इनकम हमेशा बोलता है, जब आप इनकम लेके आएंगे, अपना चेक दिखाएंगे, तो यहाँ पे आपका ऑटोमेटिकली बिजनेस बढ़ता हुआ दिखेगा। यहाँ पैसा दिखाना बहुत जरूरी है। एक मेंबर हमारा डायमंड था, उसने 3 महीने में 3 मंथ्स में 90,000 टाका का चेक लिया था, तो मैंने ही उसको चेक हाथ में दिया था। तो पैसा यहाँ है, एक समंदर जैसा है, जितना चाहिए उतना ले लो, लेना आपके ऊपर है, कितना चाहिए, मग्गे में भर के लेना है, बाल्टी में भर के लेना है, या पंप लगा के,
ओके, सो पंप लगा के पानी लेना है, कैसे लेना है डिसाइड आपको करना है। ओके, सो एक खुला सागर है, आप पूरी तरीके से डीएक्सन प्लेटफॉर्म को यूज कर सकते हैं। या नए मेंबर्स भी बहुत सारे लोग जुड़े हैं, बहुत लोगों को ये पसंद आया, फ्रूटफुल सजेशंस हैं आज का। और डेफिनेटली हम लोग चाहते भी थे एज ए मैनेजमेंट, हम चाहते थे कि मीटिंग्स तो रेगुलर होते रहते थे, एक जना सुन रहा है बाकी लोग बोल रहे, एक जना बोल रहा है और बाकी लोग सुन रहे हैं, तो एक बोरिंग नहीं हो गया। तो मैंने कहा चलो चेंज करते हैं, कुछ क्वेश्चन आंसर टाइप एक इंटरेक्टिव सेशन बनाते हैं। सो और आप लोगों के सवाल कहते हैं ना कि आम आम लोगों के सवाल जो है जहां पहुंचने चाहिए वहां तक पहुंचा के आपको जो चीज का क्वेश्चन का आंसर चाहिए वो हमारा स्पीकर आके आपको रिप्लाई देने की पूरी कोशिश आपको करता है। उम्मीद करता हूं कि इस प्रोग्राम से आपको ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट हो रहा होगा और होगा। ओके, थैंक यू। और मैं अगेन धन्यवाद देना चाहूंगा मिस्टर उस्मान, थैंक यू फॉर कमिंग, थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। ओके, सो ये मीटिंग यहाँ पे मैं क्लोज कर रहा हूँ, और नेक्स्ट प्रोग्राम में हम इसी तरीके के और गेस्ट के साथ हम आएंगे, बी हेल्दी बी वेल्दी प्रोग्राम में, सेल्फ केयर विद डीएक्सन प्रोग्राम, इस तरीके के बहुत सारे प्रोग्राम्स हम लेके आएंगे। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इस तरीके के प्रोग्राम को ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करेंगे और ज्यादा से ज्यादा यूटिलाइज करके इसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे। जो भी नॉलेज आपको मिला वो नॉलेज आपके टीम में पहुंचाने की पूरी कोशिश करेंगे। ओके, सो बी हेल्दी, बी वेल्दी एंड बी सेफ, सेफ रहिए। ओके, और जो भी कोविड के जो रेगुलेशंस हैं गवर्नमेंट के उसको फॉलो करिए, और हेल्दी रहिए, और डीएक्सन को प्रोडक्ट को खाइए। इंशाल्लाह फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफिज, थैंक यू, गुड मॉर्निंग।